Let's commence our session 2 with the theme People's Movements in India. Respected Shri A.K. Pavitran Garu, President, Shri Narayana Educational and Cultural Society, Secunderabad, to come onto the dais. Respected Shri S. Vijayan Garu, Secretary, Shri Narayana Educational and Cultural Society, Secunderabad. Respected Shri Ida Chennaya Garu, Vice President, Shri Narayana Guru Dharma Pracharana Sabha, Telangana and Andhra Pradesh. Now may we invite our special invitees to come over to the dais, please. Respected Sri Y. Satyanarayana Garu, former Additional Commissioner, Commercial Taxes, Telangana, and Honorable Patron Sri Narayana Guru Dharma Pracharana Sabha, Telangana and Andhra Pradesh, is requested to come onto the dais, sir. We invite respected Dr. K.K. Sesidaran Garu, President, Universal Confederation of Sri Narayana Organizations, to come onto the dais. May I request respected Sri G. Rajendra Babu Garu, Vice President, National Union of BC SC STs, to kindly come onto the dais. We also invite respected Shri Khadignasi Vijay Viharam Ramanamurthy Garu, General Secretary, Hindus for Plurality and Equality, and Secretary Jai Bharat. We invite respected Dr. U. Balaji Garu, Registrar, Anurag University, Hyderabad, to come on to the dais. We invite Shri Masterji Garu, poet, musician, President, Vishwajana Kala Mandali, Telangana and Andhra Pradesh, to come over to the dais. I request Shri Ida Chennaya Garu, Honorable Patron of Organization GDPS, Vice President, will preside over the function. ఉదయం నుంచి పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూశారు వాళ్ళు వేసిన డ్రామాని. వాళ్ళు ఎంతో ఓపికగా ఉదయం నుంచి శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ గీత గారు, కళ్యాణి పవిత్రన్ గారు, మదన్ మోహన్ గారు వారి దర్శకత్వంలో బ్రహ్మాండమైన నాటక ప్రదర్శనను మీరు తిలకించారు. కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ముందుగా దయచేసి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు వాళ్ళందరికీ ఒక మెమంటో వాళ్ళకి మెమంటోతో సత్కరించి వారిని సాధారణంగా పంపాల్సిందిగా మీ అందరినీ పర్మిషన్ అడుగుతూ మీ అనుమతిని కోరుతూ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు కీనోట్ అడ్రస్ శ్రీ ఏకే పవిత్రన్ గారు, ప్రెసిడెంట్, శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ సొసైటీ సికింద్రాబాద్ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Respected dignitaries present on the stage and respected audience, children and their parents, I would like to express my gratitude to SPGS, SNECS, the Government of Telangana, the Government of Kerala for sponsoring the function of 100th years anniversary of Guru Sarvamada Sammelanam, which was started in 1924, to speak about our own Gurudevan and the vision of seeing all the world and humanity as one, that is called Loga Samasta Sugino Bhavantu. Vaikam Satyagraha movement started by Gurudevan. Vaikam is a small town in central Travancore which was famous for its Mahadeva temple for generations. The Varnas were prohibited from using the road around the temple. In 1965 itself, the government of Travancore has ordered that all public roads are open to Avarnas also. But the Orthodoxy went to the court against the government order and secured a clarification that the road around the temple are not public roads. These are only village paths to be controlled by local authorities. So it was decided to ban this road to Avarnas and a
prohibitory board were put up on all four sides of the road, and a police was set up to supervise the same. This was going on for 85 years. Mr. T.K. Madhavan, the secretary of SNDP at that time, who was ardent devotee of Gurudevan, was actively working for the Indian National Congress, who attended the Kakinada Congress in 1922, and he presented problem in the meeting so as to eradicate the problem of untouchability, and they were included in the agenda of the meeting of Indian National Congress Working Committee. I start with the Vaikam Satyagraha, which was organized and proceeded in the war path opened by Gurudevan, who emphasized voice against social hierarchies. It was inspired by his rebellious spirit and enlivened with his blessings. The leader of the Satyagraha was Gurudevan's famous disciple, Sri T.K. Madhavan. Gurudevan's Vellur mud was given for the volunteers to use as Satyagraha ashram. But planning and preparation were going on, but the immediate trigger was the decision taken by the followers of Gurudevan to remain Hindu and fight tooth and nail against the pernicious tradition. Other two favorite disciples of Gurudevan, Mrs. Satyavardhan Swami and Sri Kotugoikal Velayudan, were specially delegated to the work for working for the Satyagraha. The proposal was there to try directly for the temple entry, but on considering the prevailing socio-political condition, it was decided to secure the freedom to walk on the road around the temple as a first step. The Satyagraha was launched on 30th March 1924 with four members, 2 upper caste and 2 lower caste men, trying to cross the prohibitory board and walk on the road. The police would ask the road. Police will ask not permitted the lower caste people, and they permitted only upper caste were allowed to pass on the road. But other 2 lower caste were arrested. The upper caste one would refuse to go forward if their companions were not allowed. This continued for 1.5 year from March 30th, 1924 to September 25, 1925. What happened at Vaikam was the big news in all the leading newspapers in India. Gandhi wrote regularly in his Young India. Periyar Ramaswamy came from Tamil Nadu to lead the Satyagraha, and he earned the title of Vaikam Veeran. Thousands of upper caste men went in a rally to the Maharajas and submitted a memorandum requesting him to open the road for Avarnas. Gurudevan had set up a collection boxes at Sivagiri Madi to finance the movement, and he gave a personal donation of ₹1,000. Imagine the value of 1,000 rupees at 100 years ago. A community kitchen was set up at Vellur Mud near Vaikam, in which cooks were from all castes of prepared the food. Man and Mandi came from North India also to support the Satyagraha, but Gandhiji would not permit any non-Hindus to offer the Satyagraha. He said, it is a problem of the Hindus. They should solve it. Gandhiji visited the venue in the first week of September 1925. He was not allowed to enter the Nambudiri's household because he was a non-Brahmin and untouchable. At last, the interference of
British police officials, and a compromise was reached with the three sides were open to untouchable, but the road towards the main entrance remained closed to them. That is Amarnath. A new road was constructed a little later for public use. Vaikam Satyagraha helped to bring in attaining the cooperation and friendly relations between caste and religion in Kerala. It was an arena for inter-caste and inter-religion unity. All religious meet and Vaikam Satyagraha are occasions when caste and religion came together to fight social injustice, and exorcisms came from Aruvipuram Pradishta of Shivalingam. Now, Kerala and all in Kerala, on all the temples, all the castes are allowed to worship the God irrespective of caste and creed, which was originated by the active participation of Sri Narayana Gurudevan. With this, I conclude my speech here. Wish you all the best of luck. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సార్ పవిత్రన్ గారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ యు బాలాజీ గారు, రిజిస్ట్రార్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ వారు మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తాం. స్టేజ్ మీద ఆసీనులైన అందరు ఆనరబుల్ మెంబర్స్కి పేరు పేరున, స్టేజ్ ముందున్న మిత్రులందరికీ నమస్కారం, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇటువంటి మీటింగ్స్లో ఏ భాషలో మాట్లాడాలని ఎప్పుడు ఒక డిలెమ్మా వస్తుంది, సందేహం. ఇన్ ద మార్నింగ్ when some people were speaking in Malayalam, there was this lady who came to talk about Islam. She wouldn't understand anything. So similarly, there was a gentleman who was a Buddhist who was standing there, who wouldn't understand Telugu. So this raises one question, which I'll answer a little later. First of all, I must thank Palle Upender Gaud Garu and all the organizers for giving me this opportunity to share a few thoughts in front of you. ఏ భాషలో మాట్లాడమంటారా? తెలుగులో మాట్లాడమంటారా, దఖనీలో మాట్లాడమంటారా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమంటారా? వాట్ వుడ్ యు లైక్ టు లిజన్? తెలుగా? సరే. తెలుగు రాని వాళ్ళు ఎవరుంటే క్షమించాలి నన్ను. నేను యాక్చువల్ ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నాను స్పీచ్ ఇక్కడ. పొద్దున వివిధ మతాల వారి పర్స్పెక్టివ్స్ పట్టుకొచ్చాము ఇక్కడ. బుద్ధిజం, ఇస్లాం, క్రైస్తవం. సరే, నారాయణ గురు గారి గురించి పొద్దున చెప్తూనే ఉన్నారు. నా ఆలోచనలో మతం అంటే ఆలోచన. నీ మతం ఏమిటి, నీ అభిమతం ఏమిటి అంటాం కదా, అంటే నీ ఆలోచన ఏమిటి అని. మతంలో ఆచారం, సాంప్రదాయం, పద్ధతులు అవి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వచ్చి ఉంటాయి. నాకు మాత్రం స్పిరిచువల్ అంటున్నాం మనం. నారాయణ గురువు గారి స్పిరిట్ ఏమిటి, వారు చేసిన యాక్షన్స్లో, వారు చెప్పిన మాటల్లో స్పిరిట్ ఏమిటి, సారం ఏమిటి. నేను ఏ మతానికి సంబంధించిన వాడిని కాదు. ఆమె ఏథీస్ట్. ఏథీస్ట్ని ఏమంటారు తెలుగులో? ఏథీస్ట్ని ఏమంటారు తెలుగులో? హేతువాది కాదు, దేవుడిని నమ్మనివాడు, నాస్తికుడు. ఓకే, నేను 18 ఏళ్ళప్పుడు నాస్తికుడిగా మారాను. నా మతం ఏమిటి అంటే మానవత్వమే, మమతనే మతం. సరే, నేను ఏ దేవుణ్ణి ప్రార్థించాను, పూజ సరిగా చేశానా, పూలు పెట్టానా పెట్టలేదా, బొట్టు పెట్టుకున్నానా లేదా, స్నానం చేశానా లేదా, ఇది కాదు. పక్కన ఒక మనిషి కష్టపడుతున్నప్పుడు నేనేమన్నా చేయగలిగానా లేదా అన్నది ప్రశ్న. నారాయణ గురు గారి నుంచి నేను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నవి 2-3.
వారిని పొద్దున ఎవరో మాట్లాడుతూ అన్నారు, బుద్ధుడికి సమానంగా పోల్చారు సత్యనారాయణ గారు. బుద్ధుడు మహమ్మద్ ప్రవక్త, యేసుక్రీస్తు కింద. ఆయన ప్రవక్త, గురు అనంటే గురువు అనేవాడు మార్గదర్శనం చేసేవాడు. గురువు చెప్పిన దాన్ని మనం పాటించకూడదు అనుకుంటే గురువుకి గుడి కట్టి వారానికి ఒకసారి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోతాం. కానీ గురువు చెప్పిన పద్ధతిలో నడవాలంటే కష్టమైంది. అది పూజ చేయడం ఈజీ, పూలు పెట్టడం ఈజీ, ఒకసారి స్మరించుకోవడం ఈజీ, సంవత్సరానికి ఒకసారి చూడడం ఈజీ. కానీ వారు చెప్పిన పద్ధతిలో నడవడం కష్టం. వారు చేసింది ఏమిటి? 2-3. ఒకటి, ప్రపంచంలోనే మహాక్రూరమైన కుల వ్యవస్థ కలిగిన హిందూ మతంలో దాంతో తలపడ్డాడు ఆయన. క్షమించండి, క్రూరంగా అన్నాను. ఎందుకంటే మనిషికి మనిషి, అంబేద్కర్ అన్నాడు, ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, ఇట్స్ అ డివిజన్ ఆఫ్ లేబరర్స్ అని. అంటే మీరు ఈరోజు సైకిల్ తొక్కుతూ రేపు పొద్దున కారు కొనుక్కోవచ్చు, మీ క్లాస్ మారుతుంది. ఈరోజు బడి చౌడి నుంచి జూబ్లీహిల్స్కి మారచ్చు, ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. కానీ మీరు పుట్టిన కులం మార్చుకోలేరు, మీరు చచ్చినా కూడా. అందుకనే మనిషికి మనిషికి మధ్యలో గోడ కట్టింది కులం. ఆ కులాన్ని గురించి వ్యాకులం చెంది ఆయన స్టార్ట్ చేసిన ఏదైతే వైకోం సత్యాగ్రహం ఉందో దాని స్ఫూర్తిగా, దాని నుంచి ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం? మొదటిది, అన్యాయాన్ని చూస్తూ ఊరుకోవద్దు. 2, ప్రజలని సంఘటితం చేయి. 3, ప్రజలకి దారి చూపించు, పాఠం చెప్పు. అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు? ఎడ్యుకేట్ అన్నాడు, ఆర్గనైజ్ అన్నాడు, అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నాడు, పరిశ్రమ అన్నాడు. చాలా అన్నారు అనుకోండి, వారు చాలా చెప్పారు. నాకు నచ్చినవి ఈ 3. ఎందుకు అంటున్నానంటే కాలానికి అనుగుణంగా పరిస్థితులు మారాలి. 50 ఏళ్ళ వెనకాల మన ఇళ్లలో కూడా 10 ఏళ్ళ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు చేస్తామా? అమ్మాయిలు చదివించేవాళ్ళం కాదు, ఇప్పుడు చదివిస్తున్నామా? ఎట్లాగైతే కాలానికి అనుగుణంగా మార్పు రావాలో నారాయణ గురువు గారు చెప్పిన దాని సారాన్ని తీసుకొని, ఆ సారాన్ని తీసుకొని ఈ రోజుకి పనికొచ్చేది రెలవెంట్ థింగ్స్ చేస్తే నారాయణ గురికి మనం గౌరవం ఇచ్చినట్టు. నేను ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ రిచువల్స్, అంటే ఐఎమ్ నాట్ యాంటీ రిచువల్, బట్ ఐ థింక్ రిచువలిస్టిక్ సింబాలిక్ థింగ్స్ డోంట్ మ్యాటర్, సబ్స్టాంటివ్ థింగ్స్ మ్యాటర్. సారం ఉండాలి. ఊరికే సింబాలిక్గా నమస్కారం పెట్టి మళ్ళీ అటు పక్క నుంచి అటు వెళ్ళిపోతే లాభం లేదు. అది దాన్ని పాటించామా లేదా అనేది ఇష్యూ. ఇందులో నేను నా రెజ్యూమేలో రాసుకునేవాడిని, ఆఫరింగ్ అన్సొలిసిటెడ్ అడ్వైస్ టు అన్సస్పెక్టింగ్ పీపుల్ అని. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయని వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇస్తుంటాను. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను కాబట్టి 2-3 సజెషన్స్ పొద్దున మన కేరళ నుంచి వచ్చిన పెద్దలు ఉండే వారికి ఇద్దాం అనుకున్నాను. క్రిస్టియానిటీ నుంచి, బుద్ధిజం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది 2 ఉన్నాయి. బుద్ధుడు ఏం చేశాడు? తనకి జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు తనదే దాచిపెట్టుకోలే, బయట చెప్పాడు. ఏ భాషలో చెప్పాడు? ఎక్కడ ప్రజలు ఏది మాడుతున్నా అందులో చెప్పాడు. సంస్కృతంలో రాయాలి బుద్ధుడు. చాలా కాలం వరకు మహాయానం వచ్చేదాకా బుద్ధిజం సంస్కృతంలో లేదు, పాళీలో ఉంది, మగధీలో ఉంది, వేరే వేరే లోకల్ భాషల్లో ఉంది. శిష్యులను తయారు చేశాడు, బిక్కులు బిక్కునీలు, ఆడ మగ. వాళ్ళు ఏం చేశాడు? 2 of you డోంట్ గో ఇన్ ది సేమ్ పాత్ అన్నాడు. ఎందుకంటే మనుషులు ఏంటంటే జోడు లేకపోతే పోం కదా, ఎవడు బయట పోవాలి, పోతే మనం గప్పాలు కొట్టుకుంటున్నాం. మీరు షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళు కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు మాడుకుంటారు, మన చూడు మీరు పోయి నిలబడ్డారు. సో అట్లా అది ఆలోచించాను. ఏమన్నాడు? ఒకటి బొమ్మని చెప్పాడు. అంటే ఏమన్నాడు? నువ్వు ప్రజల్లో ఉండని చెప్పాడు. ఇప్పుడు నారాయణ గురు గారు చెప్పిన సారము దాన్ని దేశం మొత్తంలో పాకాలి అని అంటే మొట్టమొదటి ఆయన రాసినవన్నీ తెలుగులో అవైలబుల్ ఉండాలి. సో మీరు ఆ కేరళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రాయండి, మన శివగిరికి వారు రాయండి. ధనమూలం ఇదం జగత్ అంటారు. ఫ్రీగా చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, కొంతమంది ఉంటారు. అది చాలా కాలం అవుతుంది. కొంచెం డబ్బులు పెడితే వారు రాసిన నారాయణ స్మృతి గారు ఏదైనా తెలుగులో చేయొచ్చు. రెండవది, ఈరోజు చాలామందికి తెలుగు మీద పట్టు లేదు. నా జమానా వాళ్ళతో బహుశా నా పిల్లలకి తెలుగు రాదు. మా నాన్న తెలుగులో కవి, మా అమ్మ తెలుగు రచయిత, ఆవిడ రచయిత్రి. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు తెలుగు రాదు, అందరిని ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపిస్తున్నాం. తప్పలేదు, ఎందుకు ప్రపంచం మొత్తం ఇంగ్లీష్ వైపు వెళ్తాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రెండవది, మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఆస్క్ దెమ్ whether they can create some monks with Narayana Guru's philosophy who understand Telugu
who understand Hindi, who understand Tamil, and come and then teach here. Stay here. ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, జార్ఖండ్లో పోతే వాళ్ళు బైబిల్ని జార్ఖండీలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ మాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ భాషలో నడుస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలని రీచ్ అయ్యేది భాష. కాబట్టి మనం భాషని ఒకప్పుడు వారు సంస్కృతంలో రాశారు. ఎంతమంది సంస్కృతం వస్తుంది? ఎంత కష్టం ఉంది నేర్చుకోవడం సంస్కృతం. కాబట్టి నా సింపుల్ ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయించండి, తెలుగులో మాంక్స్ని పిలవండి, ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ మాంక్స్ని పిలవండి. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇట్స్ మహానగరం, ఇది నార్త్ ఇండియా నుంచి, బెంగాల్ నుంచి, అన్ని చోట్ల నుంచి ఉంటారు. తెలుగు ఒకటే కాదు, నారాయణ గురు గారు చెప్పిన సారం ఎంత యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. అది మనం వారికి చేసిన గొప్ప, వారికి మన భక్తి చూపించాలంటే దట్ ఈస్ ది వే టు డూ. ఇంకా రెండవది, క్రిస్టియన్స్ని చూస్తే మీరు వారు రెండింటి మీద ఫోకస్ చేశారు. హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేశారు. 2, గుడ్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ ఆఫర్ చేశారు. ఈరోజు ఈరవ ప్రపంచం కానీ కేరళలో కానీ, గౌడ ప్రపంచం హైదరాబాద్ ఆంధ్రాలో కానీ చాలా తక్కువ పరిస్థితులు లేరు. గౌడలో చాలామంది చక్కగా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఉన్నారు, డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు డబ్బులు రేజ్ చేయడం కష్టం కాదు. ఒక మంచి స్కూల్ పెట్టండి, మంచి ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ పెట్టండి, మంచి మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టండి, మంచి స్కూళ్ళు పెట్టండి, ప్రైమరీ స్కూల్స్ పెట్టండి, అక్కడ నారాయణ గురు ఫిలాసఫీ చెప్పండి. సో దట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇట్లా సెంటరీ నాడు కలిసి వాట్ ఇస్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూస్ లిజనింగ్ హియర్? ఎవరి కోసం చెప్తున్నాం మనం ఇది? హూస్ ది ఆడియన్స్? అంటే కష్టమైన ప్రశ్న అడుగుతున్నా అనుకోవద్దు. ఒకసారి మనం వారు ఏం చెప్పారు? అద్దం ముందు నిలబడమన్నారు. మనం అద్దం చూసుకోవాలి, నిజం చెప్పాలంటారు కదా, అద్దం చూసుకోవాలి. అద్దంలో ఏం కనిపిస్తున్నది? ఇక్కడ ఎనీబడి యంగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ టు అవర్ మెసేజెస్? ఐ వాజ్ టెలింగ్ మిసెస్ సత్యబాయ్, వన్ ఆఫ్ ది కో-ఫౌండర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ప్రీచింగ్ టు ది కాయర్ అని. అంటే ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళని మళ్ళీ మీకు వాళ్ళ భాష చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ దేవుడు నమ్ముతున్నాడు కదా, నువ్వు మళ్ళీ వాడు చెప్పేదే ఉంది. ఇక్కడ నారాయణ గురికి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నారాయణ గుడి మీద గౌరవం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నారాయణ గుడి తెలియని వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా. సో అది ఎట్లా చేస్తామన్నది మన ఉపేందర్ గౌడ్ గారికి నా చిన్న రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కైండ్లీ లుక్ ఇన్ టు దాట్. అండ్ నా తరఫున జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంచి మిత్రులు, వారిని కల్చర్ ప్రకారంగా ఏమైనా కావాలంటే మనం అడిగితే చిన్నదైనా అడగచ్చు, మనం ఏదైనా రీజనబుల్గా ఉంటే అడగచ్చు. కానీ మన కేరళ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ, లేకపోతే శివగిరి నుంచి కానీ, ఐ నో వారి ఫ్యామిలీ ఇందాక మధ్యాహ్నం వారి దగ్గర మీటింగ్ పిలిస్తే వెళ్ళాను నేను. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ దట్ వీ క్యాన్ డూ, వీ క్యాన్ గో టు ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్సో. అండ్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు, సో వారిని కూడా అడగచ్చు మనం. సో వీరందరూ కూడా మిత్రులు. మన చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గౌడ సంఘం ఉంది హైదరాబాద్లో. సో ఇప్పుడు వర్ధల్లి మురళి సాక్షి ఎడిటరు, మంచి మిత్రుడు, వారిని కూడా అడగచ్చు మనం, హెల్ప్ సహాయం అడగచ్చు. మంచిది చేస్తా అంటే కాదని ఎవరన్నారు, 10 మందికి ఉపయోగపడేది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే అట్టడుగు గ్రూప్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, తక్కువ కులాల వాళ్ళకి చదువు ఒకటే మార్గం. ఆ చదువు గుడ్ క్వాలిటీ చదువు మనం ఇప్పించగలిగితే దాన్ని మించి లేదు. ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మీకు ఎనీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ తీసుకుంటే టీచర్లంతా కేరళ వాళ్ళు ఉంటారు. అవతల వాళ్ళకి కేరళ వాళ్ళు పాఠం చెప్తే, కేరళ నారాయణ గురు వాళ్ళు బడుగు వర్గాలకి పాఠం ఎందుకు చెప్పరు? ఎందుకు చెప్పరు అనేది ప్రశ్న. ఎందుకనంటే నేను యూనివర్సిటీలో రిజిస్ట్రార్గా ఉన్నాను, పిల్లలు వస్తారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిన వాడు డిగ్రీ చేసిండు, 4 మాటలు రావు గానికి, ఒక పేపర్లో ఒక అప్లికేషన్, లీవ్ అప్లికేషన్ రాయలేడు. పంతులు అట్లాగే ఉన్నారు. ఇప్పుడు తనేడు తప్పని తండ్రి తప్పని పిల్లల తప్పు కాదు, వాళ్ళ పంతుల తప్పు. వాళ్ళ తప్పు కూడా కాదు, వాళ్ళ పంతుల తప్పు. ఇక మనం తప్పులేని వాడు తండోపదండం అట్లా వెనక్కిపోతే వేస్ట్ అది, టైం వేస్ట్ అది. ఈ క్యాన్ వి డూ సంథింగ్ కరెక్టివ్? వాట్ కెన్ వి డూ? దే ఆర్ సో మెనీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ who can be volunteers. Plus, we must set up high quality schools. We must improve the education of the BCs. Avarnas, ఇందాక అవర్ణ అన్నారు కదా. రెండవది ఆర్గనైజ్ చేయమని అన్నారు ఆయన గురుగారు, సంఘటితం చేయమన్నాడు. బుద్ధుడు కూడా సంఘం శరణం గచ్చామి అన్నాడు.
సో సంఘం చేస్తే సంఘటితం ఉంటుంది, సంఘటితం అయితే మనకు బలం ఉంటుంది. బలం ఉంటే డెమోక్రసీలో నంబర్స్ మ్యాటర్, యువర్ వాయిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెగోషియేటింగ్. ఈ అవర్ణులందరినీ కూడా గౌడ వాళ్ళే కాకుండా వాళ్ళు కుమ్మరి వాళ్ళు కావచ్చు, కమ్మరి వాళ్ళు కావచ్చు, సాలె వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకోళ్ళు కావచ్చు, దళితులు ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు. అట్లా బీసీలో ఆర్గనైజేషన్ లేదు. ఆ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్గా చేరగలిగితే మనం ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఎవరికి వింటుంది? నంబర్స్కి వింటుంది. డెమోక్రసీ అబౌట్ నంబర్స్. సో హౌ డు వీ పుట్ నంబర్స్ టుగెదర్? దట్స్ ఆల్సో నీడ్ టు బి డన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ది ప్రెసిడెంట్ టు కైండ్లీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. And lastly, there are two dimensions I said. One, how do we popularize Narayana Guru's philosophy? One. Two is how do we reinterpret and make it relevant for today? ఈ రోజు ఉన్న సమస్యలు ఏమిటి? నారాయణ గురు గారి ఫిలాసఫీలో నుంచి ఈరోజు పిల్లలు చదువుతో స్ట్రెస్తోని మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గెటింగ్ డిప్రెస్డ్. హౌ కెన్ నారాయణ గురుస్ ఫిలాసఫీ హెల్ప్ దెమ్ టు ఓవర్కమ్ ద డిప్రెషన్? మెనీ చిల్డ్రన్ కమిట్ సూసైడ్. వై షుడ్ దే? సో నేను పుస్తకం చదివాను, ప్లేటో నాట్ ప్రొజాక్ అని. డాక్టర్లు మందిస్తాడు డిప్రెషన్కి, దాంతో పోతుంది, ఫిలాసఫీతో పోతుంది. సో క్యాన్ వీ హెల్ప్ దెమ్ చేంజ్ దట్? దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్. ఒకటి ప్రాబ్లం ఏంటనంటే అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్లుడి నోట్లో ఏదో ఉందని సామెత చెప్తారు కదా. ఇప్పుడు మహోపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం ఉంది, ఇయం నిజ పరోవేత్తి గణనాం లఘుచేతసాం. లఘుచేతసాం అంటే తక్కువ మనసు ఉన్నాడు అని, చిన్న మనసు ఉన్నాడు అని అర్థం. వాడేంటి? వీళ్ళు నా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని చూస్తారు. ఇయం నిజ ప్రైవేట్ మై పీపుల్, పరోవేత్తి గణనాం లఘుచేతసాం. ఉదార చరితానాం తు అంటే లిబరల్ మైండ్ ఉన్నవాడు, లిబరల్ హార్ట్ ఉన్నవాడు వసుదైక కుటుంబకం అన్నాడు. మనకు వసుదైక కుటుంబం చెప్తారని మొదటి 2 శ్లోకాలు చెప్పరు. అది అంటే ఏమిటి? వీళ్ళు నా వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళు అనే ఆలోచన వద్దు. నారాయణ గురు గారు చెప్పినారు కాబట్టి ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వారు ఈరవ సమాజంలో పుట్టారు. బట్ డు నాట్ కంటైన్ హిమ్ టు దీపాన్ని మనం ఇంట్లో దాచిపెట్టుకోవద్దు. 10 మందికి 4 దీపాలు వెలిగించాలి. ఇప్పుడు సాలోళ్ళకి లేకపోవచ్చు నారాయణ గురు టైపు, కుమ్మరోళ్ళకి లేకపోవచ్చు, కమ్మరోళ్ళకి లేకపోవచ్చు, ఇంకోళ్ళకి లేకపోవచ్చు. కానీ వీరి దీపం అన్నది అందరూ ఎవరైతే అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నారో వారికి వెలుగుని ప్రసాదించగలుగుతామా అన్నది ఒక ఆలోచన చేయాలి. సో హౌ డు వి ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఇన్క్లూడ్ మోర్ పీపుల్? దట్ ఈస్ వాట్ హీ డిడ్. వారు పొద్దున చెప్తున్నారు, హీ వాజ్ ఆల్సో పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్. అవసరం ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పట్టుకొచ్చారు, గాంధీ గారితో మాట్లాడారు. సో ఇంకో మనిషితో మాట్లాడితే తప్పులేదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ హీ సెడ్ 1 man 1 religion 1 caste. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ మోర్ పీపుల్, ఇంక్రీజ్ ది స్ట్రెంగ్స్. ఏమవుతుందనంటే ప్రపంచం చాలా ఫాస్ట్గా మారుతుంది. మనం అంత క్విక్గా బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్కి అంత క్విక్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంగ్లీషు రాకపోతే, నేను అందుకే ఉంటానంటే వారు రాసింది సంస్కృతంలో, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చేయండి. వారి గుళ్ళో మీరు పూజలు చేసినా కూడా తెలుగులో చెప్పండి, దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం. చక్కటి తెలుగు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు, అర్థం కావాలి కదా నాకేం చేస్తున్నారు. సో వారు ఏం చేశారు? ఆ మర్మాన్ని విప్పజింపారు. హీ డిడ్ నాట్ కవర్, హీ అన్కవర్డ్ ఇట్. సో హౌ డు అన్కవర్ ది ట్రూత్ ఫర్ పీపుల్? That's a question. So that's all my humble request. I will not take any more time. And I believe, అంటే పెద్దవాళ్ళ ముందు మాట్లాడితే శ్లోకం ఉంది, విశేషత సర్వవిధాం సమాజే విభూషణం మౌనం అపండితానామని. అంటే సకల విధులకు సుజనుల సభలలోన మౌనమ విభూషణం మూఢ మానవులకు అని. నాలాంటి వాడు ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, ఓకే? అందరూ విద్వాన్లు ఉన్నారు, కానీ మూడుని ఇదేంటనంటే అప్పుడప్పుడు ధైర్యంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి నాకు అట్లా. సో అంటారు కదా, ఫూల్స్ ట్రెడ్ ది ప్లేస్ వేర్ వైజ్ పీపుల్ ఆర్ కేర్ఫుల్ నాట్ టు గో అని అంటారు. సో ఐ డోంట్ మైండ్ టాకింగ్ వాట్ ఐ థింక్ షుడ్ బీ done about on propagating Narayana Guru's philosophy and the spirit of it. What do we draw? I basically think 2-3 things. First, education. Second, organize. Third, do not tolerate injustice, whether done to your people or other people. Okay? Thank you very much. Namaste. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు శ్రీ వై సత్యనారాయణ గారు, ఫార్మర్ అడిషనల్ కమిషనర్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, తెలంగాణ, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ గురుధర్మ ప్రచన సభ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, ముఖ్యంగా సత్యభాయ్ శివదాసన్,
ఈ రాష్ట్రంలో నారాయణ గురు గురించి తప్పించి వారి మెసేజ్ని ఈ రాష్ట్రంలో వ్యాప్తి చేయడానికి ఆమె చేసిన కృషి అనన్య సామాన్యం. వారికి నారాయణ గురు అనగా ప్రేమతో ఇంతవరకు ఉన్న మీ అందరికీ నా ముందుగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేటి అంశం నారాయణ గురు నిర్వహించినటువంటి సర్వమత సమ్మేళనం గురించి, అలాగే వైకోం సత్యాగ్రహం గురించి. కారణం ఏమంటే వాటికి 100 వసంతాలు పూర్తయ్యాయి. ఆ సందర్భంగా మరి ఆ 2 సంఘటనలు కూడా మనం స్మరించుకుంటూ ఈ బృహత్తరమైన సభను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఏ సామాజిక ఉద్యమం అయినా ఎలా ప్రారంభమవుతుంది? నారాయణ గురు గురించి మనం మాట్లాడగానే ఒక అద్భుతమైన సామాజిక ఉద్యమం. వివేకానంద కేరళ రాష్ట్రం గురించి ఏం చెప్తారంటే ద లూనటిక్ అసైలం ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పారు. కానీ ఈ రోజున కేరళ రాష్ట్రం అనగానే మొత్తం భారతదేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి కావడానికి కారణం ఎవరని ఆలోచిస్తే నా దృష్టిలో అది నారాయణ గురు. వారు చూపిన మార్గంలో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా నడిచారు. కాబట్టి ఈ రోజున కేరళ అనగానే చాలా అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగిన రాష్ట్రంగా మనమంతా కూడా గౌరవిస్తున్నాం. అందువల్ల ఏ సామాజిక ఉద్యమం ప్రారంభం కావాలన్నా ఆ సామాజిక ఉద్యమానికి ప్రేరణగా ఉండేటువంటిది సాంస్కృతిక ఉద్యమం. ఇక్కడ సామాజిక ఉద్యమం అనేటప్పుడు సత్యాగ్రహం, వైకోం సత్యాగ్రహం. ఈ వైకోం సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది ఒక విజయవంతం కాగలడానికి కారణం ఏమంటే నారాయణ గురు ప్రారంభించినటువంటి ఆ సాంస్కృతిక ఉద్యమమే దానికి కారణంగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది. మనందరికీ తెలుసును, ఫ్రెంచ్ విప్లవం రావడానికి లేదా 6వ శతాబ్దంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచ విప్లవాలు రావడానికి, లేక మన భారతదేశం స్వతంత్ర ఉద్యమానికి వెళ్ళడానికి కారణం కూడా ఒక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది. అటువంటి గొప్ప నేపథ్యాన్ని సమకూర్చినటువంటి మహానాయకుడు, మానవతావాది అది నారాయణ గురు. మరి వైకోం సత్యాగ్రహం అనగానే మనందరికీ కూడా గుర్తొచ్చేటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఆ ఉద్యమం అనేటువంటిది ఒక అహింసాయుతంగా సాగడానికి కారణం ఎవరంటే అది నారాయణ గురుగా చెప్పవచ్చు. ఈ వైకోం సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది మరి నారాయణ గురు, పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్, డాక్టర్ అంబేద్కర్ వారిని మనం స్మరించుకోవటం చాలా చాలా ముఖ్యం. అయితే వీరి ముగ్గురు కూడా భిన్న మార్గాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది శాంతియుతంగా ఒక అద్భుతమైన ఉద్యమంగా అది రావడానికి గల కారణం ఏమంటే ఆ స్ఫూర్తి అంతా కూడా మనం నారాయణ గురు గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. మరి ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే టీకే మాధవన్, అలాగే కే కేలప్పన్, కేపీ కేశవ మీనన్. ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ ఉద్యమానికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. ఇందులో చాలా గొప్ప పాత్ర వహించినటువంటిది టీకే మాధవన్. మరి మాధవన్ చాలా అద్వితీయమైన పాత్ర వహించినప్పటికీ కూడా మరి సూత్రధారిగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరంటే నారాయణ గురు. కారణం ఏమంటే టీకే మాధవన్ గారికి నారాయణ గురు అంటే ఎనలేని గౌరవం. ఆ స్ఫూర్తిని వారు తీసుకుని ఆ ఉద్యమాన్ని సాగించారు. ఇక వైకోం సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది మార్చి 30, 1924లో ప్రారంభమయ్యి నవంబర్ 25 వరకు కూడా చాలా సుదీర్ఘంగా ఈ ఉద్యమం సాగింది. ఈ సుదీర్ఘ ఉద్యమంలో ఏనాడు కూడా ఒక అశాంతిపరమైన అంశం లేదు. కారణం ఏమంటే ఆ స్ఫూర్తి అంతా కూడా నారాయణ గురించి వారు స్వీకరించడం మాత్రమే. నేపథ్యం అనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలుసును. 1917లో టీకే మాధవన్ అంటరాని వారు ఏళ్ళవలు కూడా మరి ప్రజలందరూ నడిచేటువంటి ఆ రోడ్లపైన అందరూ వెళ్ళడానికి అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి ఒక తలంపును వారు తీసుకొచ్చారు. 1921లో గాంధీ గారు తిరునెల్వేలి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కలిసి ఆ అంశాన్ని చెప్పారు. మరి కాంగ్రెస్ 1923లో ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.
ఆ నిర్ణయం ఏమంటే అంటరానితనమందాన్ని నిర్మూలించాలి. ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరో మనకందరికీ తెలుసును, అది టీకే మాధవన్. అంతేకాకుండా టెంపుల్ ఎంట్రీ అనేటువంటిది వాజ్ ద బర్త్ రైట్ ఆఫ్ ఆల్ హిందూస్ అనే గొప్ప తీర్మానం కూడా అదే సభలో జరిగింది. మరి 1924లో యాంటీ అన్టచబిలిటీ కమిటీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి కెలపన్ ఆధ్వర్యంలో, అలాగే మాధవన్ గారి ఆధ్వర్యంలో, ఎస్ఎన్డిపి ఆధ్వర్యంలో దీనిని ముందుకు కొనసాగించారు. మరి 30 మార్చి 1924 ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. దానికి రాజగోపాలాచారి, పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ గారు, జార్జ్ జోసెఫ్, అలాగే సిక్కు ప్రాంతం అంటే సిక్కులుగా ఉన్నటువంటి అకాలీదళ్ వారు కూడా ఈ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప అంశం. కారణం ఏమంటే నారాయణ గురు అన్ని మతాల వారిని కూడా సమ్మేళపరచడానికి వారు ప్రయత్నం సాగించారు. కాబట్టి అన్ని మతాల సారం అనే దాన్ని అక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించడం మనం చూస్తాం. అందువల్లనే మనకి మరి నార్త్, సౌత్, వెస్ట్ రోడ్స్ అనే వాటిని మహాత్మా గాంధీ గారు స్ఫూర్తితో వైకోం సత్యాగ్రహం సందర్భంగా గుడి దగ్గర వారు ఏర్పాటు చేశారు. 1936లో మొత్తం అన్ని రోడ్లు కూడా అందరికీ అందుబాటులో రావడం అనేది మనం చూస్తాం. ఇది కేవలం ఒక టెంపుల్ ఎంట్రీ మాత్రం చూడకూడదు. వైకోం సత్యాగ్రహం అనగానే టెంపుల్ ఎంట్రీగా భావిస్తారు, కానీ ఇది మానవ హక్కుల ఉద్యమంగా మనం భావించాల్సి వస్తుంది. కారణం ఏమంటే అంతవరకు కూడా ఎవరికి కూడా అది వీళ్ళవలైనా లేక అంటరాని వారైనప్పుడు కూడా వారికి ఆ నడిచేటువంటి యోగ్యత లేనటువంటి ఒక అమానవీయ వాంఛ, అమానవీయమైనటువంటి సంఘటన ఉండేది. దానిని మానవీకరణ చేసినటువంటి వ్యక్తి నారాయణ గురు. మరి నారాయణ గురు గురించి చెప్తూ చాలామంది అనుకుంటారు, నారాయణ గురులో ఉన్న గొప్పతనం ఏమంటే మన దేశంలో గౌతమ బుద్ధుడి తరువాత ఆ విధమైన ఆలోచన విధానం అనే దాన్ని తిరిగి పునరుజ్జీవింపచేసినటువంటి వ్యక్తి నారాయణ గురు. కారణం ఏమంటే చాలామంది రిఫార్మర్స్ మనం చూస్తుంటాం. ఈ రిఫార్మర్స్ అందరూ కూడా సంఘం మారాలని చెబుతుంటారు, కానీ బుద్ధుడు సంఘాన్ని మార్చడంతో పాటుగా మనిషి కూడా మారాలని చెప్పాడు. అలాగే మరి నారాయణ గురు కూడా సమాజాన్ని సముద్ధరించడమే కాకుండా మనిషిలో రావాల్సినటువంటి అంశాలనే వాటిని అద్భుతంగా చెప్పాడు. మనం నారాయణ గురు అనేటువంటి దాన్ని మనం అంటే వారి సారం అంతటిని కూడా చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, కారణం ఏమంటే నారాయణ గురు సాగించిన ఉద్యమాన్ని 1-2 మాటల్లో చెప్పరాము, కానీ 2 మాటల్లో చెప్పవలసి వచ్చినట్లయితే నేను 2 అంశాల్లో చెప్తాను. ఒకటేమంటే ఆయన కోరినటువంటిది హెల్దీ సొసైటీ, ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కావాలని కోరాడు. 2వ అంశం ఏమంటే ఆనందకరమైనటువంటి మనిషి కావాలని చెప్పాడు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కావాలి, ఆనందకరమైన మనిషి కావాలి. ఈ 2 అంశాలు నారాయణ గురు 2 ప్రధానమైన అంశాల్లో చెప్పుకొచ్చారు. ఇందాక మన బాలాజీ గారు చెప్పారు, అదేమంటే నారాయణ గురు ఇచ్చినటువంటి 3 అద్భుతమైనటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. వారు ఏమంటారంటే ఫ్రీడమ్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్. సాధారణంగా ఏమంటే చదువు అనే దాన్ని చాలామంది ఎలా చూస్తారు, అక్షర జ్ఞానంగా చూస్తారు. కానీ నారాయణ గురు అలా చూడలేదు. మనిషికి కావలసినటువంటిది స్వేచ్ఛ. ఆ స్వేచ్ఛ కావాలంటే నిజమైన చదువు కావాలి. చదువు అంటే ఏదో అక్షర జ్ఞానం కాదు, ఆత్మజ్ఞానం కావాలన్న అంశాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పి దానిని ఆయన అమలు చేశారు. అందువల్ల నారాయణ గురు ఈనాటికి కూడా గొప్ప రెలివెంట్గా ఉన్నటువంటి సంస్కర్తగా మనం భావించవచ్చు. 2వ అంశం ఏమంటే స్ట్రెంగ్త్ త్రూ ఆర్గనైజేషన్. అంటే శక్తి కావాలి. మనిషి ఆటమైజ్డ్ వ్యక్తి అన్నవాడు ఏనాడు కూడా ఏది సాధించడం కష్టమవుతుంది, కాబట్టి సంఘటిత శక్తిగా ఉండేటప్పుడే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని ఎస్ఎన్డిపి అనే ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభించి దానికి వారు అధ్యక్షులుగా ఉండి మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇప్పటికీ కూడా ఎస్ఎన్డిపి చాలా బలమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్గా కేరళలో ఉండగలిగిందంటే దానికి కారణం నారాయణ గురు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి అని మనం చెప్పచ్చు. ఇక నారాయణ గురు చెప్పిన 3వ మంత్రం ఏమంటే ఇది చాలామంది సంస్కృతులు చెప్పని విషయం వారు చెప్పారు. అదేమంటే మనిషికి కావలసినటువంటిది ఆర్థిక ప్రతిపత్తి కావాలి. ఆర్థిక ప్రతిపత్తి కావాలంటే ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి. దట్ ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ విల్ కమ్ త్రూ ఇండస్ట్రీస్. ఈ అంశాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పడమే కాకుండా కేరళలో మరి ఆ విధమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు, కాబట్టి అక్కడ కుటీర పరిశ్రమలు రావాలని చెప్పడమే కాకుండా మనిషిలో కూడా మరి పొదుపు చేసే లక్షణం కావాలని చెప్పారు. చాలామంది ఈ రోజున ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు.
ఆ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్కి రావాలి, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కావాలి అంటే మరి పొదుపు ఎలా చేయాలి, తర్వాత ఆత్మగౌరవంతో మనిషి ఎలా బ్రతకాలి, ఈ అంశాలన్నింటిని కూడా సంఘం ఆరోగ్యకరంగా ఎలాగుండాలో చెప్పినటువంటి మొదటి అంశాన్ని చెందుతుంది. రెండవది చాలా ముఖ్యమైనది. చాలామంది మరి ప్రతిభావంతులైనటువంటి రిఫార్మర్స్ మనం చెప్పారు, కానీ నారాయణ గురు చెప్పినటువంటిది చాలా గొప్పది. అదేమంటే ఆయన హ్యాపీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కావాలంటే 3 అంశాలు కావాలని చెప్పారు. అదేమిటంటే ఆయన చెప్పినటువంటిది ఓరు జాతి అంటే ఒకే ఒక జాతిగా ఉండాలి, మనమంతా కూడా మానవ జాతి అంతా కూడా ఒకే ఒక జాతి అని చెప్పారు. క్యాస్ట్ అనే ట్రాన్స్లేషన్ దానికి నప్పదు, ఉరు జాతి అని చెప్పారు. అంటే అర్థం ఏమంటే ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనుషులందరూ కూడా ఒకరే అనేటువంటి భావాన్ని చాలా అత్యద్భుతంగా వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగారు. అందువలనే ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఆయన నో క్యాస్ట్ అంటే థింక్ నాట్, సే నాట్ ఆర్ ఆస్ నాట్ కాస్ట్ అన్నమాట ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన కుల వ్యవస్థ అనే దాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించాలని చెప్పారు. అందువల్ల మానవ జాతి అంతా కూడా అంటే మనుషులందరూ కూడా ఒక్కటే. మరి వారికి మతం కావాలి, ఏ మతం కావాలి? మానవత్వమే మతంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఈ మానవత్వమే మతంగా ఉండాలని చెప్పారు కాబట్టి ఆయన గుడులలో విగ్రహాలు కాకుండా గుడులలో అద్దాలు ఉండాలని చెప్పారు. వారు నిజానికి ఏమంటే ఆయన తన చరమాంకంలో చాలా గుళ్ళు అనే వాటిల్లో అద్దం పెట్టి ఆ అద్దంలో నువ్వే మరి దేవుడివి అంటే దైవత్వం అనేది కావాల్సి వచ్చినట్లయితే నీలోనే దైవత్వం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన మనిషికి ఒక గొప్ప మార్గదర్శకాన్ని ఇచ్చారు. అందువల్ల నారాయణ గురించి మనం చాలా సంక్షిప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే ఆరోగ్యకరమైన సమాజం ఎలాగుండాలి, ఆనందకరమైన మనిషి ఎలాగుండాలి, ఈ 2 అంశాలు అనేటువంటివి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా చాలా రెలివెంట్గా మనం నేర్చుకోవడానికి నారాయణ గురువు మనకి ఒక గొప్ప మార్గదర్శకాన్ని ఇచ్చారు. ఇందాక బాలాజీ గారు చెప్తూ మరి నారాయణ గురువుని మనం ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలము అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్నను వారు లేవనెత్తారు. దీనికి ఏమంటే నేను చానాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నటువంటిది ఏమంటే వ్యక్తిత్వ వికాసం అనే దాంట్లో నారాయణ గురువుని ఒక మానవతావాదిగాను ఒక గొప్ప లీడర్గా కూడా ప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కారణం ఏమంటే ఇంత గొప్ప ఉద్యమాన్ని నిర్మించినటువంటి మనిషి సామాన్యమైన మనిషి కాదు. ఆ మనిషిలో గొప్ప నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు అనే వాటిని ఇప్పుడు చెప్పడానికి టైం లేదు కాబట్టి ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు అనేవి అంటే మనం మేనేజ్మెంట్ వాటిలో చూస్తుంటాం, ఒక నాయకుడు అన్న వాడికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి. ఆ లక్షణాలు అనేవి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నారాయణ గురు. అలాగే మానవత్వం పరిమళించినటువంటి మనిషి నారాయణ గురు. కాబట్టి నారాయణ గురువు ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా వసి వాడదు. మరి మనమంతా కూడా చేయాల్సినటువంటిది ఏమంటే ఇందాక వారు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని చెప్పారు, అది చాలా గొప్ప సూచనగా నేను భావిస్తాను. అంతేకాకుండా మరి నారాయణ గురు గురించి వారు సాగించేటువంటి ఉద్యమాల గురించి ప్రజలకు వెళ్ళాలంటే నారాయణ గురు వారి జన్మదినాన్ని అనుసరించి అనేక ప్రాంతాలలో మరి ఈరోజు కావలసినటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాస కార్యక్రమాల మూలంగా వారి మెసేజ్ని మనం పట్టగలిగినట్లయితే ఏ విధంగా నారాయణ గురు మనకి స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలుగుతాడో అంశాన్ని చెప్పగలిగినట్లయితే చాలా మహోపకారం చేసినట్టుగా ఉంటుంది. మరి ఆ దిశగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలోనూ అలాగే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా నారాయణ గురువుని ప్రేమించేటువంటి చాలా ప్రేమికులు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసి మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మరి మహాత్మా గాంధీ అలాగే ఠాగూర్ మరి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా నారాయణ గురు గురించి ఏం చెప్పారు మళ్ళీ నేను చెప్పనక్కర్లేదు, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. కాబట్టి నారాయణ గురు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప ప్రతిభాశాలి, గొప్ప నాయకుడు, మానవతావాది. వారు ఇచ్చినంత స్ఫూర్తి ఎప్పటికీ కూడా వసివాడదు. ఆ స్ఫూర్తి అనే దాన్ని చాలా సంక్షిప్తంగా మనం ప్రజలకు చేరవేయగలిగినట్లయితే మరి నారాయణ గురు ఆశించిన సమాజం అనేటువంటిది కేవలం కేరళ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో కూడా వస్తుందని రావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. వై సత్యనారాయణ గారికి. గుర్రం జాషువా గారు శ్రీ నారాయణ గురు గురించి ఏనాడు ఆయన కవిత్వంలో రాశారు. తిరువానుకూరు దేవుడు తరచన్ గుడి తలుపులు ఇతర దేవుళ్ళను బిత్తరబోయి నిమ్న జాతుల
దరిశనమున దరసి రాత్మ దౌర్భాగ్య దశల్ అని గుర్రం జాషువా గారు అన్నారు. నారాయణ గురువు ఎంత గొప్ప సంఘ సంస్కర్త, ఆనాడే గుర్రం జాషువా గారు రాశారు. ఇప్పుడు మరొక అతిథి డాక్టర్ కె శశిధరన్ గారు, ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ శ్రీ నారాయణ ఆర్గనైజేషన్స్, వారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Distinguished guests on dais, august audience, ladies and gentlemen, my dear children. In fact, it was a great occasion today for me, being in Telangana. I wish I could talk in Telugu and I could understand the whole Telugu properly. It was mesmerizing, but unfortunately I am not able to understand or speak in Telugu. So with your permission, let me speak 2 words in English only. In fact, we have assembled here for the centenary celebrations of 2 historical events that took place in Kerala under the august guidance of Sri Narayana Guru. I do not go into the deep of explaining about Sri Narayana Guru because I was hearing and seeing that Guru is well discussed here today. I just simply go to the 2 events. See, man is manifested with 2 components. One is soul and the other is the body. Like that, anybody who is in search of soul, the truth behind the soul, that comes into spirituality, and the study on the matter or the body, that goes into physics and the study on science. When these 2 things join together, then this 2 thing is applied for each other. Then only the full purity of it happens. These 2 events, if you look at, one is a spiritual event and the other is a social event. All Religion Conference was held in Aluvai 100 years back under the august guidance and organization of Sri Narayana Gurudev. It was a effort for making people aware about what is exactly religion. When these are different religions, how does it matter when we undergo one religious path or the other religious path? In fact, through this conference, Guru wanted to explain to the audience and the people and the world that each religion is nothing but a school of thought of spirituality. In each school of thought of spirituality, the end achievement is only the spiritual truth. Whether you undergo in a system that is called like Christianity or in another system that is called as Islamism or Buddhism or even any other for that matter, Jainism or so. End of the day, your search is towards spirituality. The attainment of spirituality is nothing but the understanding of who are you. We understand that when a river flows, common people enjoy the flow of river for their personal comforts and purposes. Very seldom people, very little people who come to search the beginning of that river. Like that,
there are seldom very little people who come forward to understand the truth behind the human. What is the truth? We all call, we have a name, we feel as if our body is me. But the spiritual study goes to deep into the study of who am I. If I am able to reach to that path of study, that study is known as spirituality. The second one is where from this earth come or this universe comes. These two questions, if are addressed properly, then the spirituality ends. Sri Narayana Guru was a Maharishi because he had wandered for the whole life. From the very childhood we have seen a very good drama over here, and the life history of Sri Narayana Guru was well explained there to a great extent. I suppose these speeches are very minimal to the communication of those kind of presentations for the youngsters at least. Those people were very capable and they have succeeded, I think, to communicate to the children who were sitting here as audience who was Narayana Guru and what were his deeds. Anyway, let me come back to when we go for the spiritual search, we understand that I am not the body, but I am the soul. And then comes, if I am the soul, then who is the other person? He is also the soul. If both these souls are the same super soul, then what are the difference between us? There is no difference. The only difference is when we take food from one hotel, we get a different taste or a different shape or a different formation. And when we take it from another hotel, we get a different formation. But end of the day, both these satisfies our need of hungry. Like that, when we are able to understand the spirituality properly, then the spiritual India, see, we all know India is basically a country which has originated on spiritual backgrounds. But we should study how many rishis or maharishis have applied this spiritual supremacy or the spiritual attainment into the social life of the people. There comes the difference between any other rishi and Sri Narayana Guru. Sri Narayana Guru, whatever he has attained through his spiritual search and wandering and penance, he has applied directly into the society for the reformation and betterment of the people, the human on earth. In fact, that was the social reformation process which started in Kerala. Sri Narayana Guru, after attainment of his self-actualization through penance and wandering, he has come down to the people. He found that there are very big social evils existing in the society, and the people are unwantedly discriminated on so many fronts. Not only caste and creed, whether it is religion, whether it is caste, or whether it is economic differences, the difference is because of power and not having power on different forms, geographical, language, on so many fronts. And the end of the day, how this can be eradicated from the society, he founded 2-3 methods for it. The foremost one was
the illiterate people could not understand anything. They were believing that this is their fate to live this life like this only, how they were made to live. So he thought of imparting education. We know everybody, even today, our first approach for a remedy for any of our problem is a faith on a superpower. If we have little power, then we look forward a superpower. In all field, we will find it like that. So for everybody and anybody, the superpower was imposed as God. And everybody used to believe that God is there, God will help you, and unless God helps you, you have no way for coming out of it. So the people were living, praying the God in their own way. Each class of people had their own way of praying the God and expecting that the God will someday or one day or the other day will help them to come out of their struggles and troubles. But Sri Narayana Guru initially thought of, okay, when these people are not educated, they don't have their application of mind on their social life, the first method, if they are willing to believe on faith, let them at least give some opportunity for their belief on God. He started on one way, creating temples. In 1888, the Arivippuram Pratishtha is already described here, I don't want to repeat it again. That was his first Pratishtha. He has broken all social requirements and the methodologies that were adopted in the society for creation of temples and consecration of any god. But he has made his own way, because after all, he was a person who had already attained spiritual truth. So there was nothing for him to attain further. He knew everything. All the way practices and systems adopted in the society were given by somebody who was either not knowing about it or was not willing to convey the messages to others. So he has made his own path of taking the people towards progress. And Sri Narayana Guru that way has gone ahead and made a good social reformer. Here, why I am telling this all religion conference was a spiritual activity, because through this conference, he wanted to convey the people that the core meaning of each approach is the same. The difference is only the rituals, the way of approach, the thinkings, the faiths. Somebody believes on this own life, somebody believes on the life to come after your death. See, the faith has been given in such a way that if you do like this, you will be in heaven after your life. When you are not able to achieve a life on this earth, then who has seen the life on the heaven? So what is possible on this earth itself should be practiced. This is what he has taught. So that was an effort to make people to understand that each religion is nothing but a school of thought towards spirituality, and you don't have to fight each other. All these religions are taking the people towards the same direction. And if you are able to reach over there, you will reach to the final attainment of the truth. Otherwise, you will practice the methodologies for a good living, along with the society, along with your fellow citizens, fellow persons, fellow humans.
That was a spiritual approach. The other was a social remedy. The other one was Vaikam Satyagraha. Vaikam Satyagraha was an agitation towards a social remedy. The social problem was all people were not allowed to walk on the road. Actually, it is based on a temple, but the agitation was not for an entrance to the temple, but to travel by the side of the road of the temple. Some people were not allowed to walk or travel on that road because they were classified as avarnas, classified by the human only. God has not classified anybody. So it was an agitation against that social cause. So here I wanted to convey that Sri Narayana Guru as a whole was being discussed here because the spiritual part was discussed on the centenary celebration of the all religion conferences, and the social part was being discussed on the agitation of the social movement towards walking on the common path. So this was a very magnanimous effort of the people in Telangana for conveying the message of Sri Narayana Guru and the wisdom and the activities and the deeds and the philosophy of Sri Narayana Guru, which was discussed here. It is a good opportunity that Sri Narayana Guru and his philosophy is communicated to the people who were not directly knowing him or directly knowing to the philosophy and the deeds of Sri Narayana Guru. These efforts should continue throughout the country. Now, I am standing before you representing Universal Confederation of Sri Narayana Guru organizations. See, wherever people have migrated from Kerala for their livelihood or employment or business or anything like, the disciples of Sri Narayana Guru have created organizations in those places. Those places, those organizations have been working over that place, and they have been doing good service, social service, and even spiritual services. And like what is happening in Hyderabad, we have schools, we have Guru Mandir, we have spiritual activities, we have social activities, all these are there. But the activity was confined to the city of Hyderabad only. Like that, throughout the country, and even in abroad, some countries in abroad, we have organizations, but those organizations are confined to that local places only. So in 2012, I am coming from Bhopal. Fortunately, on a conference representing all these organizations in Bhopal, we have created a confederation. That confederation's members are only organizations. No persons are members of the organization, this confederation. Only these independent organizations are the members. With this confederation, what we have tried to do was to create a wider platform for rendering services and making opportunities to reach the local people with the messages and philosophy of Sri Narayana Guru through deeds and activities as well as classes and other way. So this confederation is working for past 12 years. I have come representing this confederation before you, and you have given on this magnanimous occasion an opportunity for me also to introduce the confederation. We have 64 organizations working in India itself, in all places from Shillong to Kerala, and from Calcutta to Goa. So all these organizations are working together now, and last 2 years we are conducting courses on philosophy of Sri Narayana Guru from Mumbai University. That was organized through an effort from this confederation, SNGC. We have made up a tie-up with that university, and the courses are
now running. So our aim is that the Maharashtrian people will get an opportunity to learn the philosophy, the social activities and the life history of Sri Narayana Guru. Such activities will benefit to the younger generation. Now Sri Narayana Guru has to go into the grassroots level, means it has to go to the younger generation. It is possible only through educational systems. In our educational system, we have been studying all the Western thinkers, all the Western super leaders, historians, but we have never thought of doing our own scholars from India to propagate and to penetrate to the young generation. Our effort is we should try to get courses on Sri Narayana Guru philosophy and life history and his deeds through educational process in universities. I hope these organizations will also make efforts in Andhra Pradesh and Telangana for bringing these courses into universities so that our younger generation, when instead of studying all world leaders which they come up with any use or not, we don't know, but at least Sri Narayana Guru philosophy will give them values. I heard that my previous speaker was telling, there are so many problems the youngsters are facing. That is because of the valueless life they are promoting. Nowadays, the competition is the main aim for everybody, especially for the younger people. Competition without value, attributed with accurate value, will always be like an atom bomb without having control over it. So we should impart good values also to the children along with the competitive awareness. For that matter, Sri Narayana Guru philosophy will be a great help. This is what we feel. If this could be achieved through our educational system, it will be a very good success. I take this opportunity to convey my sincere gratitude and thanks to the organizations who have conducted this program for giving me a small time for presenting my views before you. Thank you. Thank you very much. ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా వచ్చేసిన అతిథులకు గురుధర్మ ప్రచార సభ ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు ఉపాధ్యక్షులు కోశాధికారి సభ్యులు సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు, దళిత ఉద్యమాన్ని మహోన్నతంగా నడిపిన ఒక సుదీర్ఘమైన పోరాట యోధుడు, మీ అందరికీ సుపరిచితులు మాస్టర్జీ గారిని తన మాటతో మాస్టర్జీ గారిని రెండు మాటలు చాలా తక్కువ సమయంతో ముగించాలి సార్. కొద్దిగా సోదరులు కూడా మీరు ఉదయించు చూస్తున్నారు, దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఒక చిన్న విషయం, ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మా అమ్మ సత్యాబాయి గారికి, ఈ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వాళ్ళకి, వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ సందర్భంగా 2 విషయాలు చెప్తానండి. ఒకటంటే, నారాయణ గురువు గురించి నాకు మొట్టమొదలు తెలిసినటువంటిది మరి అమ్మ సత్యాబాయి గారి యొక్క పరిచయంతో. చాలా రోజుల క్రితం, అంటేనంటే ఒక 20-25 ఏళ్ల క్రితం మేము ఒక కార్యక్రమాన్ని తెలుగు యూనివర్సిటీలో పెట్టినప్పుడు ఆమె ముఖ్య అతిథిగా వన్ ఆఫ్ ది గెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఆమె మాట్లాడినప్పుడు నారగోని వెంకటయ్య వారితో ఉన్నటువంటి పరిచయాలతోటి నారాయణ గురించి తెలిసినప్పుడు నేను మొట్టమొదటి పాట రాసిన పొద్దున బాడి మీ గురించి కులరక్కసి కోరలు కూల్చేసిన సింగమా, తరతరాల దాస్యము తొలగించిన స్వప్నమా,
నీవేలే నీవేనయ్యా నారాయణ గురు నీకు సాటిరారెవరయ్యా. ఎక్కువనేనని ఎవరన్నా ఏందిరా ఎక్కువని నీ ప్రశ్న, తక్కువ మీరని మిముగన్నా తప్పని తేల్చేను మీ తృష్ణ. ఆహా నీ అనచిన అంకుశాల అస్త్రమా, లోభాన్ని త్రుంచిన శంకు చక్ర శస్త్రమా, నీవేలే నీవేనయ్యా నారాయణ గురు నీకు సాటిరారెవరయ్యా. ఇలాంటి పాటలు రాశాను. అయితే ఈరోజు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఈ ప్రదర్శన చూసిన తర్వాత పెద్దలు చెప్పినాడు, ఇప్పుడే చెప్పారు, ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చిన మహానుభావుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ అంటే మనకి ఈ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కంటేనంటే ప్రతి ప్రదర్శన కనుక ఇలాంటిది. నేను అంబేద్కర్ యొక్క నాటకాన్ని రాసి ఒక 60 ప్రదర్శనలు వీధులలో చేశాం సార్. దానివల్ల ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అందరం 125 ఫీట్లు పెడుతున్నాము, 200 ఫీట్లు పెడుతున్నాం అంటారు. అంతకుముందు దండ వేయడానికి కూడా సంస్కరించినటువంటి వాళ్ళు 100 ఫీట్లు 200 ఫీట్లు విగ్రహాలు పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఓట్ల కోసం పెడుతున్నారు తప్పితే నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మనవాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ మనస్ఫూర్తి ఉద్యమాన్ని దాంట్లో భాగంగానే నేను విశ్వజన కళామండలి అంటే మా యొక్క సాంస్కృతిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరము మూలవాసుల మాసోత్సవం చేస్తాం సార్. మార్చి 15 కాంచీరామ్ బర్త్డే నుంచి ఏప్రిల్ 14 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క బర్త్డే వరకు 30 రోజుల కార్యక్రమం చేసినప్పుడు మహానుభావుడు మన నారాయణ గురు కార్యక్రమాన్ని కూడా ఒకరోజు చేస్తాం. అందులో బాగానే అమ్మకు తెలుసు. ఒకసారి త్యాగరాయ గాన సభలో అమ్మ వాళ్ళని పిలిచి మొత్తం మన కేరళ మొత్తం మన అమ్మలు పిల్లలందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి తాళపులే అనుకుంటాను, కైకట్టు పులయ తాళపులే అది ఆ కార్యక్రమాన్ని చేశారు. అట్లాగే రవీంద్ర భారతిలో చేసినప్పుడు కూడా నారాయణ గురు విగ్రహంతో సహా అక్కడికి వచ్చి మన బయట జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలకి చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం నెల రోజులలో బుద్ధుడు, పూలే, పెరియార్, నారాయణ గురు, అంబేద్కర్ వంటి మహానుభావులు రోజుకొక్కరి యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ అందులో భాగంగా నారాయణ గురికి సంబంధించినటువంటి ఒక రోజు కార్యక్రమాన్ని మా కళామండలి చేస్తూ ఉంది. అమ్మవాళ్ళు కానీ మీరు ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు పిలిచి వచ్చినా నేను వచ్చి ఆ మహానుభావుడి యొక్క చిరు అంటే ఉడత సాయంలాగా పాటలు పాడాలనేది నా కోరిక. జీవితం కాలం ఉన్నంత వరకు నాకు ఈ యొక్క శక్తి ఉన్నంత వరకు. మరి అలాంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సత్యాబాయి అమ్మగారికి, ఈ యొక్క సంస్థ ఆర్గనైజర్స్కి, ముఖ్యంగా మా చెన్నయ్య గారికి అందరూ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలన్నాయి, సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు మాస్టర్జీ గారికి. ఇప్పుడు శ్రీ కదిజ్ఞాసి విజయ విహారం రమణమూర్తి గారు, జనరల్ సెక్రటరీ హిందూస్ ఫర్ ప్లూరాలిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ సెక్రటరీ జై భారత్ వారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, మొట్టమొదట అమ్మ సత్యబాయికి నమస్కారం చెప్పుకుంటున్నాను. తెలుగు వాళ్ళకి నారాయణ గురుని ప్రముఖంగా స్ఫుటంగా పరిచయం చేసినటువంటి అమ్మ, ఆమె సమక్షంలో ఉండడం నా అదృష్టం. అలాగే చెన్నయ్య గారు, మాస్టర్జీ గారు, నా సోదరులు రాజేంద్ర బాబు గారు, మై బ్రదర్, వేదికపైనటువంటి అతిథులు అందరికీ నమస్కారం చెప్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఈరోజు ఉదయం నుంచి జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో మేము తీవ్రమైన కార్యక్రమాలు ఒత్తిడిలో ఉన్న కారణంగా కొంత ఆలస్యంగా రావడం జరిగింది, క్షమాపణలు కోరుతున్నాను. నేను జయభారత్ ఉద్యమం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. జయభారత్ ఉద్యమం తరఫున దశాబ్దాలుగా మేము ఏ స్ఫూర్తి అయితే నారాయణ గురు మన దేశానికి, ప్రపంచానికి అందించారో, అసమానతల్ని, విద్వేషాన్ని నిర్మూలించేటువంటి స్ఫూర్తి, దానికి అనుగుణంగా విస్తారంగా గ్రాస్ రూట్ స్థాయిని ఇందాక వక్తలు చెప్పినట్లుగా ఆ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ పనిచేస్తూ ఉన్నాము. మత విద్వేషానికి వ్యతిరేకంగా, కుల అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా విస్తారమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ ఉన్నాము. మా కార్యక్రమాలన్నింటిలో ప్రస్ఫుటంగా గురువు యొక్క
స్ఫూర్తి చిత్రపటం ఎప్పుడూ ఉంటాయని కూడా మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. కనీసం జై భారత్ ఉద్యమం నేను విజయ విహారం పత్రిక 2000 నుంచి 2005 సంవత్సరంగా నడిచింది. 2001లో మొట్టమొదటిసారిగా నేను నారాయణ గురు గురించి రాసేందుకు ప్రయత్నం ప్రారంభించాను. 2005లో అప్పుడు ధారావాహిక ప్రారంభించాము, అది కంప్లీట్ కాలేదు. 2005లో బీసీల కుర్చీలపై అగ్రకులాల కబ్జా అనాళ్ళు అనేటువంటి ఒక గొప్ప పుస్తకం, అది ఇప్పటికి 60-70 వేల కాపీలు వేసి ఉంటాము. అది విజయ విహారంలో కవర్ స్టోరీ. అది దాంట్లో 5000 సంవత్సరాల కుల వ్యతిరేక పోరాట చరిత్రని అనేక పదుల సంఖ్యలో మహనీయుల గురించి పరిచయం చేయడం, దాంట్లో ప్రస్ఫుటంగా శ్రీ నారాయణ గురు కృషిని కొంతవరకు పరిచయం దాంట్లో రాయడం జరిగింది. దాన్ని ఆ భాగాన్ని వేరే పుస్తకం తీసుకొచ్చాం. ఇది ఆ పుస్తకం, ఇవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి మా దగ్గర. అలాగే 2019 నాటికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి నారాయణ గురు పుస్తకాన్ని, బహుశా దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు కవిత్వం కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నంత వరకు, ఇంగ్లీష్లో మాకు దొరికినంత వరకు వాటిని తెలుగులోకి అనువాదం చేశాము. కవిత్వము, ఆయన యొక్క కృషి, ఆయన యొక్క రచనల్ని కొంత సమగ్రంగా తేవడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసి అద్వైత ఋషి కుల నిర్మూలన విప్లవ ప్రవక్త శ్రీ నారాయణ గురు అనేటువంటి పుస్తకం, దాన్ని శివగిరి నుంచి అద్వైత పీఠాధిపతులు నారాయణ గురు పరంపరకి ప్రస్తుతం పీఠాధిపతిగా ఉన్నటువంటి స్వామి విశుద్ధానంద మహారాజ్, కరెక్ట్గా చెప్పారు, వారు ఆవిష్కరించడం అనేటువంటిది కూడా మహాభాగ్యం మా రాజేంద్ర బాబు గారి వల్ల కూడా సాధ్యమైందనే విషయం మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ మత సమ్మేళనాలు నాకు 98-99లో కూడా భారీ సమ్మేళనం మేము హైదరాబాద్లో జరిపాం. ఒక పరంపరగా మేము జిల్లాల స్థాయిలో కూడా ఈ హిందూ ముస్లిం అనేక మత సాంప్రదాయాలకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలకు వేదిక మీద కూర్చోబెట్టడం అనేది అది నారాయణ గురు నేర్పించినటువంటి విద్యని మేము విస్తారంగా దాన్ని తీసుకెళ్ళామనే విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. మేము ఇవాళ జై భారత్ ఉద్యమం 2002లో జై భారత్ ఒక సంస్థగా ప్రారంభమైంది. వాళ్ళ జై భారత్ ఉద్యమంలో సుమారుగా 12కి పైగా సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇవి విస్తారంగా వేల మంది, లక్షల మంది దగ్గరికి ఈ సందేశాన్ని తీసుకుపోతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో ప్రధానంగా అందరూ యువకులు, దళితులు, బహుజనులు, అనేక అణగారిన కులాలైనటువంటి వ్యక్తులు వీటికి నాయకత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇవి సామాజిక విప్లవ రణబేర్ అనేటువంటి పేరు మీద నడుస్తున్నటువంటి ఈ సంస్థల్లో ప్రధానంగా మీకు కనిపించేది నారాయణ గురు యొక్క బోధనల సారాంశం. అదేవిధంగా మేము 4-5 దీన్ని పరిమితం చేయకుండా కనీసం ఒక 25-30 మంది మా కుల వ్యతిరేక పోరాటం సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఎక్కడెక్కడో జైపాల్ సింగ్ ముండా దగ్గర నుంచి దక్కర్ బాబా దగ్గర నుంచి ఎవరెవరో కూడా కనిపిస్తారు. కరెక్ట్గా నెలలు కూడా కంప్లీట్ కాలేదు. జూన్ 19న ఇక్కడ బిర్లా మందిర్ భాస్కర్ ఆడిటోరియంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి సభ మేము జరిపాం. హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి సభ అది. హిందూ మతం విద్వేషం, అసమానత్వాలకు వ్యతిరేకంగా హిందూ మతం అనేటువంటి జరిగిన సభలో ఆ వేదిక మీద కనీసం ఒక 50 మంది పూర్తిగా నారబట్టలు వేసుకున్నటువంటి సాధువుల దగ్గర నుంచి అనేక సాంప్రదాయ సాధువుల్ని ఒక దగ్గరకు తీసుకురావడం అనేది మేము తీసుకొచ్చాము. హిందూ మతం అంటే ద్వేషం కాదు, హిందూ మతం అంటే అసమానత్వం కాదనేటువంటిది చాటి చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన దాంట్లో ఆ వేదిక మీదగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి 70 మంది మహనీయుల యొక్క చిత్రపటాల్లో శ్రీ నారాయణ గురు చిత్రపటం కూడా ప్రముఖంగా ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. నారాయణ గురు పేరిట నాయుడుపేటలో మేము త్వరలోనే ఒక ధ్యాన కేంద్రాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతున్నాం. ఆల్రెడీ జాషువా పేరు మీద విజయవాడలో ప్రారంభించాము. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా రాజేంద్ర బాబు గారికి వారు ఎప్పటి నుంచో మా కార్యక్రమాల్లో మేము మత విద్వేషానికి వ్యతిరేకంగా హిందూ ముస్లిం సమైక్యత గురించి జైహో అనేటువంటి సంస్థ, జై భారత్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ, హార్మోనీ అండ్ వన్నెస్ అనేటువంటి JIHO అనేటువంటి సంస్థ కనీసం 12 రాష్ట్రాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. ఆ అటువంటి మహాసభలకి పలు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చినటువంటి మహాసభకి నారాయణ గురు స్రవంతి నుంచి దాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ రాజేంద్ర బాబు గారు రావటం జరిగింది. అది మా అదృష్టంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. మొన్న పినాకిని ఆశ్రమం నెల్లూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి 9 కిలోమీటర్ల దూరం నెల్లూరు పట్టణానికి అక్కడ జరిగినటువంటి జైహో సభ, కాశ్మీర్ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు ఈ మత సమైక్యత ఉద్యమం, మత విద్వేష వ్యతిరేక ఉద్యమంలో ప్రధానంగా మేము చూపేది నారాయణ గురు స్ఫూర్తి, వారి యొక్క చిత్రపటం అనేది కూడా మీ దృష్టి తీసుకొస్తున్నాం. మా సాహిత్యంలో మేము వేసిన కరపత్రాలు అటు ఇటుగా కొన్ని లక్షలు వేస్తుంటాం. కరపత్రం అంటే చిన్న బుక్లెట్స్లో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా సుమారుగా 70-80 పుస్తకాలు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ తరఫున తీసుకొచ్చాం. వీటిలో అనేక అద్భుతమైనటువంటి రచనలు, దాక్షాయణి వేలాయుధన్ యొక్క బయోగ్రఫీ కూడా ఉన్నదనేటువంటి విషయం తెలుగులో చాలా గొప్ప పుస్తకాలు వచ్చినాయి. వాటిని వివిధ భాషల్లో తీసుకెళ్ళడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది మా పరిచయం.
ఇక నేను 2-3 అంశాలు మాత్రమే పరిమితం అవుతాను, ఎందుకంటే చాలా విస్తారంగా పొద్దు నుంచి జరుగుతున్నటువంటి సభ, దీంట్లో అనేక మంది మిత్రులు చెప్పారు. అయితే 2-3 విషయాలు నేను చెప్దామని అనుకుంటున్నాను. నారాయణ గురు నుంచి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు భారతదేశంలో కాదు, ఎవరు ఎక్కడ చెప్పనివి. ఒకటి, అసమానతల వ్యతిరేకంగా పోరాడడం, అది ద్వేషరహితంగా పోరాడడం, అది ఎవరు చేయలేదు. ఏ ప్రజలకైతే, ఏ నిమ్న వర్గాల కోట్లాది ప్రజానీకానికి దైవాన్ని దూరం చేశారో వాళ్ళని ఆ దైవం దగ్గరికి తీసుకెళ్లే పని చాలామంది చేశారు, కానీ దైవాన్ని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొచ్చే పని శ్రీ నారాయణ గురు మాత్రమే చేయగలిగారనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాను. అటువంటి మహనీయుడు ఆయన. ఈరోజు శ్రీ నారాయణ గురు స్ఫూర్తితో, శ్రీ నారాయణ గురు నాయకత్వంలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ మహాపరివారంలో జయభారత్ ఉద్యమం ఒక భాగస్వామి. మేమందరం కూడా, మా వేల మంది, మేము కథించేస్తున్న మమ్మల్ని పిలుచుకుంటాం. మేము శ్రీ నారాయణ గురు ఉద్యమంలో వారి శిష్యులుగా, వారి యొక్క అనుయాయులుగా చెప్పుకోవడానికి, తలుచుకోవడానికి, స్ఫూర్తి తీసుకోవడానికి ప్రతి నిమిషం కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, సిద్ధంగా ఉంటాము. వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ నారాయణ గురు మూవ్మెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని మేము చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఒకటి 2 విషయాల్ని నేను ప్రస్తావిద్దామనేటువంటి అభిప్రాయం. వైకం సత్యాగ్రహానికి 100 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రపంచ సామాజిక విప్లవాల చరిత్రలో భారతదేశం కాదు, ప్రముఖంగా ప్రస్తావించాల్సినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం అది. అది మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీకే మాధవన్ గారి చొరవ వల్ల, అలాగే శ్రీ నారాయణ గురు దానికి మొత్తం బేస్ ఆయన, ఆ మొత్తం ప్రాతిపదికే నారాయణ గురు మూమెంట్. ఈ ఇద్దరి మహాశ్రవంతుల యొక్క సంగమంతో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఉద్యమం వైకం సత్యాగ్రహం. దాన్ని గురించి చెప్పడానికి ఇప్పుడు బహుశా సమయం సరిపోదు, కానీ ఈ అద్భుతమైన ఉద్యమం, ఈ మహనీయుల యొక్క గొప్ప ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా నడిచింది. కానీ ఈరోజు నేను చాలా చోట్ల గమనిస్తున్నది, ముఖ్యంగా కుల వ్యతిరేక, అసమానత వ్యతిరేక ఉద్యమాల్లో మనకి చాలా విషాదకరమైన, విచారకరమైన ధోరణి ఏమిటంటే, ఒకళ్ళని హైలైట్ చేయడానికి మరొకళ్ళని డౌన్ చేసే ప్రయత్నం, విమర్శలు, సత్యరహితమైన, అర్ధసత్యాలతో కూడినటువంటి మాటలను ప్రచారం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది చాలా దురదృష్టం. నారాయణ గురు సాహిత్యంలో సైతం నేను దాని మీద పుస్తకాన్ని రాసిన మనిషి కింద నా తప్పైతే నేను సవరించుకుంటాను. సాహిత్యంలో సైతం చాలా చోట్ల ఇటువంటి ధోరణులు కనిపించడం అనేది నేను కొన్ని మాటలు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను హిందూస్ ఫర్ ప్లూరలిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ అనే సంస్థను మేము స్థాపించుకున్నాం. నేను అజ్ఞేయవాదిని, నాకు దేవుడిని పర్సీవ్ చేయడం నా వల్ల కాదు. నేను అజ్ఞేయవాదిని, ఆ విషయాన్ని ప్రకటించుకుంటాను. అయితే అద్వైతపు మొగ్గు ఉన్నటువంటి అజ్ఞేయవాదిని. ఉపనిషద్ ఋషులు దేన్ని వీక్షించారో అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి మహనీయుడు నారాయణ గురు. అక్కడి నుంచి ఎవరు సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అని చెప్పారో, ఎవరు తత్వమసి అని చెప్పారో, ఎవరు ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం అని చెప్పారో, అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి మహాపరంపరలో ఉన్నటువంటి ఉపనిషద్ ఋషి ఆయన. ఆదిశంకరుల అవతారం అంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఆయన. అద్వైతాన్ని ఒక విప్లవ ఖడ్గంగా అందించినటువంటి మహనీయుడు ఆయన. అద్వైతం అంటే నువ్వు నేను ఒకటే, అద్దం అంటే ఏమిటి, తత్వమసి, అది నువ్వే అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉపనిషద్ ఋషులు దర్శించినటువంటి ఒక మహాసత్యాన్ని ఒక విప్లవ ఖడ్గంగా ఇవాళ సమాజంలో మనకున్నటువంటి అసమానతలు నిర్మూలించే విధంగా ఒక వేదాంతాన్ని, అద్వైతాన్ని జీవితంలో ఎలా ఆచరణలో తీసుకోవాలని ఎవరు చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, అద్వైతం వేదాంతకు సంబంధించి చర్చ వచ్చినప్పుడు వివేకానందుడి గురించి, రామకృష్ణ పరమహంస గురించి, రమణ మహర్షి గురించి వచ్చినటువంటి చర్చ నారాయణ గురించి రావట్లేదని మేమంతా బాధపడుతున్నాం, తప్పిస్తున్నాం. దీనికి కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రమణ మహర్షి ఖచ్చితంగా అద్వైతాన్ని చాలా గొప్పగా ఆయన భాష్యం చెప్పారు, చూపించారు. కానీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మన ముందు ఉన్నటువంటి అసమానతల్ని, అద్వైతపు ఖడ్గాన్ని తీసుకుని నిర్మూలించడానికి అసమానతలపైన యుద్ధం ప్రకటించినటువంటి మహనీయుడు నారాయణ గురు ఒక్కడే అని నేను చెప్తాను. స్వామి వివేకానంద స్వప్నం అది. స్వామి వివేకానంద చికాగోలో 1893 చెప్పగా ప్రపంచ సర్వమత మహాసభలో ప్రసంగించడానికి ముందే అరువిపురంలో 1888లోనే మొట్టమొదటి ఆలయాన్ని నిమ్న వర్గాలకు అందించినటువంటి మహనీయుడు. అది అద్వైత స్ఫూర్తితో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం. అది జరగకపోయి ఉంటే అసలు అద్వైతాన్ని ఈ విధంగా వాడొచ్చాను. నేను చాలామందిని చూస్తాను, మరి స్టేటస్ కొన్ని కదిపాడు కాబట్టి, ప్రివిలేజ్డ్ వర్గాలకి యొక్క ప్రివిలేజ్ని ఉండనివ్వలేదు కాబట్టి, ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి, అద్వైతాన్ని ట్రూ సెన్స్లో ఆచరణలో తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి, ఇవాళ కేవలం ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైనటువంటి మనిషి కింద కేవలం ఒక చిన్న ఇవాళ చిత్రించడం అనేది చాలా బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. నారాయణ గురి యొక్క స్ఫూర్తి భారతదేశంలో కాదు, ప్రపంచంలో ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి మనిషికి అందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మాత్రమైనటువంటి విప్లవ జ్యోతి ఆయన. ఈ మాటలను చెప్తూ నేను మరొక విషయాన్ని చెప్తాను.
ఇవాళ భారతదేశంలో నేను దిగ్భ్రాంతితో ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నాను. కళ్ళ ముందు స్ఫుటంగా కనిపించే విషయాల్ని, సత్యాలని ట్విస్ట్ చేయడం, అర్ధసత్యాలను చెప్పడం, అసత్యాలను చెప్పడం స్కాలర్స్, పండితులు కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అటువంటి కార్యక్రమంలో, అటువంటి ధోరణిలో మరి నేను చాలా దురదృష్టకరంగా చూసింది నారాయణ గురు సాహిత్యంలో సైతం ఇటువంటి ధోరణులు కొన్ని ఉన్నాయి. దాని గురించి రాసిన స్కాలర్స్ ఆయన యొక్క స్పిరిట్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోలేదని నేను భావిస్తున్నాను. వాళ్ళకి అద్వైతం అర్థం కాలేదు. అద్వైతాన్ని సెంటర్ స్టైల్లో చేయడం అనేది, తీసుకురావడం అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అని నా బాధ. అందరూ కాదు, కొందరు. అయితే మహాత్మా గాంధీ కుల ప్రక్షాళన గురించి అది తప్పదు. ఎందుకంటే ఆయన పదే చెప్పాడు, ఎంతో అసహ్యంగా, దుష్టంగా నేడు అమల్లో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థని ఒకవేళ శాస్త్రాలు సమర్థిస్తే దాన్ని అనుసరించిన హిందువుని కాదని చెప్పాడు. ఆయన మీద జరిగినటువంటి హత్య, ఆయన గాడిసే చేస్తే మొట్టమొదటి కనీసం డజన్ సార్లు ఆయన అటెంప్ట్ చేయండి. మొట్టమొదటి అటెంప్టే ఆయన మీద కులానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నందుకు జరిగింది బాంబు దాడి అనే విషయం మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. చచ్చిపోయి ఉంటే కనుక కులానికి అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి మొదటి యోధుడయ్యేవాడు ఆయన స్వయంగా ఈ విషయాలు చెప్పి ఉన్నాడు. ఆయన 1937లో నారాయణ గురు గారు చనిపోయిన తర్వాత, బతికున్నప్పుడు వారిద్దరు కలుసుకున్నారు, చనిపోయిన తర్వాత కూడా కలుసుకున్నారు. ఈ పాయింట్ నేను ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా, నేను ఇటువంటి విషయాల మీద డిబేట్కి ఎంత దూరమైన ఎక్కడైనా రాగలుగుతాను. చాలా స్పష్టంగా నేను ఏ మాట మాట్లాడినా ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతి లేకుండా, ఎవిడెన్స్ లేకుండా మాట్లాడే మనిషిని కాదు, నేను స్పష్టంగా మాట్లాడతాను. కానీ దయవుంచి ఇటువంటి మాటల్ని చెప్పకూడదు మనం అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వారిద్దరూ పరస్పరం గౌరవించుకున్నారు, వారిద్దరూ పరస్పరం ఎంతో అభిమానించుకున్నారు. గాంధీజీ యొక్క ఆయురారోగ్యాల గురించి శ్రీ నారాయణ గురు స్వయంగా లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. జీవితంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి గురించి చరిత్రలో ఎప్పుడు నారాయణ గురు ఎవరి గురించి అటువంటి ప్రార్థన చేయలేదు. అంత గౌరవాన్ని వారు కనపరుచుకున్నారు ఒకరి పట్ల ఒకరు. ఇక్కడ లేనటువంటి భేదాభిప్రాయాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నం దయవుంచి చేయకండి. ఈ విషయం పట్ల గాంధీజీ, చాలామంది రచయితలు ఏమని రాశారంటే, గాంధీజీ నారాయణ గురు ఆశ్రమానికి వచ్చి ఆశ్చర్యపోయినాడు. ఎందుకంటే చాలా కింది కులస్తులు, అంటరాని వారు అక్కడ ఉన్నారు, చూశారండి. ఆయన సంతోషపడ్డాడు, ఆశ్చర్యపడ్డాడు, అనుమానం లేదు. కానీ నారాయణ గురు ఈ పని గాంధీ చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాడనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫీనిక్స్లో కూడా చేశాడు. ఫీనిక్స్లో ఒక దళితుడి యొక్క మూత్ర పాత్రని ముట్టుకోనందుకు తన భార్యను బయటికి గంటపోయినాడు గాంధీ. చాలామంది తెలియదు ఈ విషయం. ఆయన ఆశ్రమంలో అప్పటి నుంచే ఉన్నది ఈ సంప్రదాయం, ఆయన లేకుండా ఏమి లేడు. అయితే మామిడి చెట్టు యొక్క కొమ్మల్ని చూసి, ఈ కొమ్మలు విభిన్నంగా ఉన్నాయి కదా స్వామి, మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని నారాయణ గురుని గాంధీజీ ప్రశ్నిస్తే, బాబు ఈ కొమ్మలు విభిన్నంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ దీని సారం ఒకటే కదా, వృక్షం ఒకటే కదా అని నారాయణ గురు చెప్పడం, దాన్ని గాంధీజీ పరవశించడం జరిగింది. దీన్ని చాలా తప్పుగా అన్వయం చేస్తా గాంధీ గారు అసమానతల్ని కోరుకున్నాడు, ఈ తప్పు నారాయణ గురు చెప్పారు. కానే కాదు, మీకు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని అభిప్రాయం ఉంటే దయవుంచి 1937లో గాంధీజీ స్వయంగా తన వ్యాఖ్యలకి జరుగుతున్నటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని గమనించి బాధపడుతూ శివగిరి మఠం దగ్గర నిలబడి మాట్లాడినటువంటి స్పీచ్ని మీరు దయవుంచి గమనించండి. నేను రాశాను, కాకపోతే అందిస్తాను, లేకపోతే గాంధీ గారి వాల్యూమ్స్లో దొరుకుతుంది మీకు. ఆయన అక్కడ స్వయంగా చెప్పాడు, నేను ఏది చెప్పాలని కోరుకున్నానో వారు చెప్పారు. బహుళత్వం ఏదైతే స్పష్టంగా విభిన్నమైన మనుషుల మధ్య కనిపిస్తూ ఉన్నదో, మతాల మధ్య కనిపిస్తూ ఉన్నదో, ఏదైతే దాని అందరి సారం ఒకటే, అందరూ ఒకటే. వారు ఆ మాట చెప్పాలని కోరుకున్నారు, వారు అదే చెప్పారు. మా ఇద్దరు అభిప్రాయం అదేం చెప్పాడు. దాంట్లో గాంధీజీ అక్కడ ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ మేడ్ బై మ్యాన్. మనిషి మానవ నిర్మితము, ఇట్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్, విధ్వంసానికి అర్హమైనది ఆయన స్పష్టంగా చెప్తే ఆయన ప్రక్షాళన కోరుకున్నాడు అని గురువు గారు చెప్పినట్టుగా మాట్లాడడం అనేది న్యాయం కాదు. ఇది నేను బయట సాహిత్యంలో చూస్తున్నాను. ఇలాంటి అన్యాయాలు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఆయన పట్ల చాలా దోషాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. జీవితాంతం ఈరోజు అన్ని సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రజానీకం, అన్ని ఉద్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళు ఇవాళ ఆయన విలన్గా చిత్రించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నెంబర్ 1, ఇది నారాయణ గురు స్ఫూర్తికి విరుద్ధమైందనే విషయం నేను చెప్తున్నాను. వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి ఏకీభావం బహుశా మరెవరికి మధ్య లేదేమో. ఇద్దరు కూడా అహింసని కోరుకున్నారు, ఇద్దరు కూడా సమానత్వాన్ని కోరుకున్నారు, ఇద్దరు కూడా సంపూర్ణంగా ఒకరినొకరు గౌరవించుకున్నారు. ఈవెన్ మత మార్పిడికి కూడా సంబంధం లేకుండా ఈ మతంలో ఉండి ఇక్కడ లోపల నుంచి బయట నుంచి కూడా ఈ అసమానతల మీద ముట్టడి జరగాలన్నప్పుడు లోపల నుంచి కూడా జరగవచ్చు, తప్పు లేదు. అది సనాతన ధర్మం, ఒకే కులం ఒకే మతం అనేది దాని అర్థం అదే అని ప్రకటించినటువంటి ఆస్తికుల్ని, నాస్తికుల్ని, బౌద్ధుల్ని, అన్ని రకాల ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి తన శిష్యులుగా, తన అనుయాయులుగా ఎందరినో కలిపిపోయినటువంటి మహనీయుడు శ్రీ నారాయణ గురు. ఆయన స్ఫూర్తికి అనుకూలంగా మనం నడుచుకోవాలని కోరుతూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ చాలామంది పేర్లు నాకు తెలియదు, చాలామంది పేర్లు నాకు తెలుసు, వారందరికీ నేను చేతులు జోడించి విన్నవిస్తున్నాను. మీకు ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో, బయట రాష్ట్రాలు, ఒరిస్సాలో, తమిళనాడు, అన్ని చోట్ల కూడా మీరు తలపెట్టేటువంటి కార్యక్రమాలకి మేము భుజం అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సైన్యం ఉన్నాం. మేము ఎక్కడ కూడా వెనుకనుకుని మాకు ఏ రకమైనటువంటి గౌరవం, మర్యాద, ఏ రకమైన సత్కారాలు మాకు అక్కర్లేదు. మేము గురువు యొక్క శిష్యులం, గురువు యొక్క పాదధూళి స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఈ ఉద్యమం వెంట నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీకు దయ ఉంచి చెప్తున్నాము, దయ ఉంచి
జయభారత్ ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని మీరు విస్మరించవద్దు అని చెప్తూ నారాయణ గురుకి నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై భారత్. రమణమూర్తి గారికి ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు శ్రీ జి రాజేంద్ర బాబు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీస్, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. So, since morning, we know that we are sitting here and witnessing the program, celebrating or commemorating the centenary celebration of both historical, universally historical events that took forward by Sri Narayana Gurudev during his lifetime. And today's speakers are drawn from different sections of the society, from the educational field, spiritual field, religious field, from different field. We have been watching and we were recollecting the story, the golden story, the revolutionary reformation story that Sri Narayana Guru brought in our Indian society. It is a moment or an event we are conducting here where I am very glad in Telangana, the capital of Telangana, so many Guru followers are seriously working towards achieving those goals which the time demanded, concerning the kind of political and social injustice. We have to say that injustice that is going on in our country. We know that we are living in a democracy. Democracy means a government for the people and by the people. But the meaning of democracy has been changed from time to time, that the value in politics, the ethics in politics, in our social life is eroded day by day. So where the philosophy of Sri Narayana Guru comes to its play. We have still hope that a person like Sri Ramanamurthy Garu are working very seriously among the people of the country, taking the very great ideals, the very great thoughts, the very universal philosophy of Sri Narayana Guru is taking forward, standing amidst the common people. That shows the period in which Sri Narayana Guru lived, where the eminent social figures or political figures or spiritual leaders who has come to Sri Narayana Guru to take his blessings, to take their movement forward. Now, another period of time, it is there before us. The responsibility is ours to take it forward. So, I am not going to say much about it, but I am very happy that the day we spend here is very, what we can say, very important. And the most important thing is, instead of giving speeches after speeches, the display, the dramatic form of Guru's life, the dance form of Guru's life, which has been enacted by the students of Sri Narayana Vidya Bhavan and the ladies wing of Sri Narayana Vidya Bhavan, and the one who has
written and taken initiative to make it happen. Srimadi, above all, Srimadi Satyavai Amma and all other who have been associated with that to bring that form of art before all of us, and which needs very, what we can say, very good applause. We have to appreciate all of them who have performed, and really, I think whatever message we are giving to the public, more than that, the message through that form of art has gone to the heart of the people who witnessed this. With this, I appreciate both organizations in Hyderabad. One is Guru Dharma Prajana Sabha, Andhra and Telangana, and Sri Narayana Educational Culture Society, which took its starts its history about 40 years back, and the people who are working behind this, I am appreciating for them. And above all, in our efforts to bring awareness about Guru's life and philosophy, the government of Telangana has come forward and extended its supporting hand, and equally the government of Kerala also come forward, and it is a sign that in our efforts to take the philosophy of Sri Narayana Guru among the Indian people, that the state governments are waking up and supporting us to see that the very great universal philosophy is going to be taken very seriously for the generations to come in our education system. For that, let us work together and let us make the vision of Guru, the thoughts of Guru, and what we can say, the revolutionary reformation Sri Narayana Guru has brought to our society as to make us as we are today, and let us continue for the generation, that generation with values, generation with principles, generation with human touch is developed for the days to come. With this small words, I conclude my words, and I thank everyone who heard it and who really take to their heart. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ శ్రీ జి రాజేంద్ర బాబు గారు. ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకు వచ్చిన వక్తలు మాస్టర్జీ గారికి, జి రాజేంద్ర బాబు గారికి, రమణమూర్తి గారికి, గురుధర్మ పరిరక్షణ సభ జనరల్ సెక్రటరీ మరియు ఉపాధ్యక్షులు బివి మురళీ మనోహర్ గారు, కోశాధికారి, అందరూ పెద్దలందరూ సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. ఈ సర్వమత సమ్మేళనం మరియు వైకోం సత్యాగ్రహం జరిగి 100 ఏళ్ళైన సందర్భంగా శ్రీ నారాయణ గురు స్వయంగా అందులో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన సందర్భంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము భాషా సాంస్కృతిక శాఖ మనకి గత సంవత్సరం నుండి
ఈ యొక్క రవీంద్ర భారతి హాల్ను ఉచితంగా ఇస్తూ, అదేవిధంగా గత సంవత్సరం 1,00,000 రూపాయలు, ఈ సంవత్సరం 2 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తూ శ్రీ నారాయణ గురు ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లమని ప్రోత్సహిస్తున్నందున ఆ సందర్భంగానే ఈరోజు మంత్రివర్యులు రావడం జరిగింది. మరియు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మంత్రివర్యులు రావాల్సిన ఉన్నది, ఆయన వేరే కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోయారు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించిన కేరళ ప్రభుత్వం, ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ శ్రీ నారాయణ గురు స్టడీస్ కేరళ ప్రభుత్వం వారు తరఫున ప్రొఫెసర్ కె శిశుబాలన్ గారు ఉదయం వచ్చారు. వారు కూడా ఆర్థిక సహాయంతో పాటు ప్రభుత్వం యొక్క సహాయాన్ని అందించారు. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు, గురుధర్మ ప్రచురణ సభ తెలుగు ప్రజల కోసం ప్రత్యేకంగా 2010 నుండి నేటి వరకు కూడా కొనసాగిస్తూ విజయవంతంగా మా వంతు శక్తితో దీన్ని నడుపుతున్నాము. శ్రీమతి సత్యాబాయి గారు ఆశీస్సులతో పర్యవేక్షణలో ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నారాయణ గురు గురించి అనేక యూనివర్సిటీల్లో అన్నిట్లో తెలియజేయడం జరిగింది. అనేక సాహిత్య రూపంలో అనేక పుస్తకాలు వచ్చాయి. రమణమూర్తి గారు కూడా ఇప్పుడే మీ ముందు పెట్టారు. విజయ విహారం రమణమూర్తి గారు కూడా ఒక అద్వైత ఋషి అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ కల్చరల్ సొసైటీ సికింద్రాబాద్ వారు దాదాపుగా 14 సంవత్సరాలుగా కలిసే వీరందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాలను విజయవంతం కాగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వైకోం సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి. అంటరానితనం పైన, వివక్షత పైన, కారం చేడు, చుండూరు అనేక ఉద్యమాలు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగాయి, మన అందరికీ తెలుసు. ఆ స్ఫూర్తి అనేక గ్రామాల్లో నేటికి ఈ అంటరానితనం, వివక్షత, అన్ని రకాల అసమానతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికోసం పోరాడిన, కృషి చేసిన యొక్క నాయకులను ఈ సందర్భంగా గురుధర్మ ప్రచురణ సభ సత్కరించాలని నిర్ణయించింది. అందుకు వారందరినీ ఆహ్వానించాం. మొట్టమొదటిగా ఈ నారాయణ గురు సంస్థ గురుధర్మ ప్రచురణ సభ కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసి అనేక రచనలు చేసి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో సెమినార్లు పెట్టి అనేక సాహిత్య రూపంలో సత్యబాయి శివదాస్ గారి సహకారంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిన లేట్ ప్రొఫెసర్ కొల్లాగుంట ఆనందన్ గారు ఇటీవల కాలంలో మరణించారు. వాస్తవంగా ఉదయమే వారికి నివాళులు అర్పించవలసి ఉన్నది. ఈ సమయభావం వల్ల చేయలేకపోయాము. వారి తరఫున వాళ్ళ కుమారుడు అమృతానందన్ గారు వచ్చి మెమొంటోని తీసుకోవాల్సిందిగా, సత్కరించాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. దయచేసి ఎక్కడున్నా వాళ్ళ కుమారుడు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వాళ్ళు లేనట్లయితే సుజాత తీసుకోవాల్సిందిగా నేను మీ సందర్భంగా పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాను. కీర్తిశేషులు ప్రొఫెసర్ ఆనందన్ గారి తరఫున వాళ్ళ కుమారుడు ఉదయం వచ్చారు లేరు. ఆ తరఫున శ్రీమతి ఈదా సుజాత గారిని మెమొంటోని స్వీకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నా. చప్పట్లు కొట్టాలి, సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టారు, సౌండ్ పెద్ద. చాలా బాధగా ఉంది. ఈ సమాజంలో 50 సంవత్సరాల సాక్షిని అమ్మగారు చాలా ఆవేదన పడుతున్నటువంటి సమయం. పల్లెటూళ్ళకు పాకాలని మాకు చాలా బాధ్యతలు అప్పచెప్పింది గురుధర్మ ప్రచార సభ. అట్లాంటిది తీసుకుపోవడంలో 10 కొద్ది మీటింగులు పెట్టి స్వర్గీయ ప్రొఫెసర్ ఆనందన్ గారు అమ్మకు నిజమైన వారసుడుగా పనిచేసినవాడు. ఒకసారి వాళ్ళ కుటుంబం గారు చప్పట్లతో అభినందించండి. అదే సమయంలో అందరూ లేచి నిలబడి 1 నిమిషం మౌనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందరం ఎవరి స్థానంలో వాళ్ళు ఉండి మౌనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నడినుడి భావన లేని సంఘ సంస్కర్తలంటేనే ఏయ్యము, హృదయం అంటూ లేనట్టి ప్రగల్భుల ప్రసంగాలదే నేరము, నిత్య సత్యమిది సాక్ష్యము, పాలితులది ఆ పాపము, పాటించనిదే మన పాపము. ఇది అచ్చం
నారాయణ గురు గారికి సరిపోతుంది. కాబట్టి ఆ బాటలో పయనిస్తున్న మాలాంటి వాళ్ళను ఈ సంఘం దీవించాలని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, నేను ఎవ్వరికీ పాదాభివందనం చేయను, ఒక అమ్మకు తప్ప ఈ జీవితంలో. సత్యబాయి అమ్మ గారికి నాకు ఏదైతే వేళ సత్కారం అంటున్నారో దాన్ని అంకితం ఇస్తున్నానని మనవి చేసుకుంటూ, నేను ఆనందన్ గారి కొరకు ఒక నిమిషం మౌనం పాటించిన తర్వాత జోహార్ జోహార్ అన్న తర్వాత నేను సత్కారం తీసుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం. దాని తర్వాత ప్రొఫెసర్ ఆనందన్ జోహార్ 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 ప్రొఫెసర్ 3 సార్లు అన్న తర్వాత మనం అందరం కూర్చుందాం. సరిగ్గా 1 నిమిషం మౌనం పాటించాలి. మీ ఇష్ట దైవాలు, ఇంటి దైవాలను ప్రార్థించుకోండి, వాళ్ళ కుటుంబం బాగుండాలని, వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అమ్మగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇది ప్రతిపాదన ఆమె చేసింది కాబట్టి, ఆమె హృదయ ఆవిష్కరణ చేసే బాధ్యత నాకుంది కాబట్టి, మాజీ ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిన వాడిని కాబట్టి చెన్నయ్య ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జోహార్ ప్రొఫెసర్ ఆనందన్, జోహార్ ప్రొఫెసర్ ఆనందన్. వచ్చిన మీ అందరికీ యువకులారా, మీరందరూ కూడా గురుధర్మ ప్రచార సభలో భాగమై వారానికి ఒకసారి బస్తీలకి వెళ్ళి పనిచేయాలని చెప్పి మా ముసలోళ్ళ యొక్క విజ్ఞప్తి. కమిటీకి కూడా పెద్దగా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, హైదరాబాద్ ఇడవడం లేదు కాబట్టి అమ్మ ఆశయం నెరవేరడం లేదు, పీఠాధిపతుల ఆశయం నెరవేరడం లేదు కాబట్టి, ఇది బాధ్యత కొత్త బాడీకి ఉంది కాబట్టి, బాడీలో మేము లేము కాబట్టి వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, పెద్ద మనిషిగా, పెద్ద మనసున్న మనిషిగా చెప్తున్నా. నేను కఠినమైన విషయాలు ఇప్పుడు బాలాజీ గారు ఎంత చెప్పిండంటే వాటిని అసలు చెప్పతరం కాదు. కాబట్టి అలాంటి హృదయం లేనట్టు వాళ్ళు ఎవ్వరు సభ్యులుగా అయినా, ఎవ్వరు పదవులలో ఉన్నా అది జరగదు. కాబట్టి ఈళవ పరయ పులయ ఏదైతే ఉన్నదో, నేను పరయను పులయను. ఈళవ నడిపిస్తున్నటువంటి, ఈళవ స్థాయిలో నడిపిస్తున్నటువంటి చెన్నయ్య గారికి ధన్యవాదాలు. రాజలింగం గారిని సత్కరించవలసిందిగా గురుధర్మ ప్రచార సభ మరియు పెద్దలందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను. శ్రీ సంగీతపు రాజలింగం గారిని గురుధర్మ ప్రచార సభ మరియు శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సొసైటీ మరియు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వము మరియు కేరళ ప్రభుత్వం తరఫున వారిని సత్కరించాల్సిందిగా, ఎందుకంటే నారాయణ గురు కొరకు దాదాపుగా అనేక కార్యక్రమాల్లో నారాయణ గురు గురించి పాటలు పాడుతూ అనేక సమావేశాల్లో కూడా చైతన్యం చేశారు. ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా విద్యను అందిస్తూ వారి ఉన్నత భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడుతున్న గౌడ సంఘం అధ్యక్షులు, గౌడ హాస్టల్ మరియు హాస్టల్ అధ్యక్షులు శ్రీ మోతే చక్రవర్తి గారిని గురుధర్మ ప్రచార సభ తెలంగాణ, అదే శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ కల్చర్ సొసైటీ మరియు తెలంగాణ కేరళ ప్రభుత్వం తరఫున సన్మానించాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. అధ్యక్షులు మరియు గత 50 ఏళ్ళుగా కుల నిర్మూలన కోసం పాటుపడుతూ కులాంతర వివాహాలను, మతాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహిస్తూ వారందరి సమస్యల పట్ల పోరాడుతూ ఇప్పటికీ ఆదర్శంగా ఉంటున్న శ్రీ మొహమ్మద్ వహీద్ గారిని, అలాగే మేడం గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా వారిని గురుధర్మ ప్రచార సభ తెలంగాణ మరియు శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ సొసైటీ, లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మరియు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ వారిని ఘనంగా సత్కరించాల్సిందిగా గురుధర్మ పరిశీలన సభ సభ్యులను సవినయంగా కోరుతున్నాను. శ్రీ మేఘపోతుల నరేందర్ గారు, అధ్యక్షులు బీసీ సంక్షేమ సంఘం తెలంగాణ వారిని గురుధర్మ ప్రచరణ సభ మరియు శ్రీ నారాయణ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ సొసైటీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున కేరళ ప్రభుత్వం వారిని సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గురుధర్మ ప్రచరణ సభకు గత 14 సంవత్సరాలుగా అనేక హోదాల్లో పనిచేస్తున్న అడ్వకేట్ అనుమోలు రాఘవయ్య గారు, వారు జీడిపి గురుధర్మ ప్రచరణ సభకు అధ్యక్షుడుగా కొంతకాలము, కార్యదర్శిగాను, మరి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. వారు కూడా ఇప్పుడు వచ్చారు. కాబట్టి అడ్వకేట్ అనుమోలు రాఘవయ్య గారిని నారాయణ గురు గారి శిష్య బృందం మొత్తం 3, నారాయణ గురు గారు, శివలింగం గారు, మూడోది మన మలయాళ స్వాముల వారిగా ఇక్కడ ప్రతి 3. మా కుటుంబానికి ఎప్పటి నుంచో ఈ నారాయణ గురు గారి దాంతో సంబంధం ఉన్నది. మా తమ్ముడి పేరు శివలింగం. ఆ విధంగా ఈ గురుధర్మ ప్రచారణ సభకి పరిచయం కాకముందు నుంచే వారి యాసస్సు పనిచేశాము. తర్వాత ప్రచారం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏర్పేడు ఆశ్రమాన్ని ఒక భారీ ఎత్తున నారాయణ గురికి శస్త్రశుద్ధిగా తయారు చేద్దామని ఆలోచన చేశాము. అనేక ప్రయత్నాలు చేశాము. ప్రభుత్వ సహకారం లేనిదే ఏమీ జరగవనే దానికి ఆ రోజున నారాయణ గురు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీర్మానం చేస్తేనే ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందో, ఏ ప్రభుత్వాలు ఉంటే ఆ ప్రభుత్వాలు చేస్తే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు సఫలీకృతమవుతాయి. ఇక రెండో అంశం ఏంటంటే బాలాజీ గారితోనూ శ్రీధర్ గారితో నేను పూర్తిగా ఏకాభిస్తున్నాను. ఎందుకంటే బాలాజీ గారు మాతృభాషలో సద్యం చేయడానికి ఆ కార్యక్రమం ఏర్పేడు ఆశ్రమంలో మలయాళ స్వాములు గారు ఉన్నప్పుడు భగవద్గీతని తెలుగులో అనుదించడం వల్లనే అంత ప్రాచుర్యం చెంది అంత ఇది జరిగింది. కాబట్టి ప్రాంతీయ భాష, దానికి తోడు గ్రామీణ గౌరవ రియాలిటీని కలుపుకొని ప్రయాణం చేయాల్సిందని కమిటీ వారికి సూచిస్తూ నేను జీడిపిఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఉపాధ్యక్షులు, కోశాధికారి మరియు రమణమూర్తి గారు, ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు, అదేవిధంగా బాలాజీ గారు, తదితరులందరూ వారిని ఘనంగా సత్కరించాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. దయచేసి అందరూ ఉదయం నుంచి చాలా ఓపికతో, ఎందుకంటే ఈరోజు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఏకతాటిగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసి విజయం చేకూర్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇంకా కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాము. దయచేసి ఓపికగా, ఎందుకంటే ఇది మన కార్యక్రమము. ఇక మన అందరూ వక్తలు చెప్పారు నారాయణ గురు ఎవరు అనేది, అందుకనే ఇక మళ్ళీ ఇవే చెప్పాలని అనిపించటం లేదు. మీ ముందు అనేక పుస్తకాలు ఇచ్చారు, మీకు అందులో శ్రీ నారాయణ గురు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. అదే అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. యూట్యూబ్